பெரிய கிருபையினாலே மீண்டுமாக உம்மை ஆராதிக்கும்படியாய் ஆண்டவரே உம்முடைய வார்த்தைகளை தியானிக்கும்படியாய் கர்த்தங்களை அழைத்து வந்த தயவுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். வந்திருக்கிற நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக நன்றி. இந்த மாலை வேளையில் ஆண்டவரை நாங்கள் இணைந்து எங்கள் இருதயங்களை ஒருமுகப்படுத்தி எங்கள் மெய்யான தெய்வத்தை எங்களுக்காக ஜீவன் தந்த இரட்சகரை உயர்த்தும்படியாக ஆண்டவரே எங்களுக்கு நீ உதவி செய்வீராக. எங்கள் வாயின் வார்த்தை இருதயத்தின் தியானம் எல்லாம் உடைய சமூகத்தில் பிரீதியாக இருப்பதாக. எங்கள் பாடல்கள் தியானம் ஆண்டவரே எங்களுடைய விண்ணப்பங்கள் உங்களுடைய சமூகத்தில் பிரீதியாக இருப்பதாக. இந்த ஆராதனை முழுவதையும் கர்த்தர் பொறுப்படுத்திக் கொள்வீராக. உங்களுடைய நாமமே உயர்த்தப்படட்டும். எங்களை ஆளுகை செய்யுங்க. உங்களுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிற நல்ல பிதாவே, ஆமேன் ஆமேன். மாலை வந்திருக்கிற எல்லாரையும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே வாழ்த்துகிறேன். Let us sing a very familiar song, Pick Me Up From the Miry Clay, Put Me on the Rock to Stay. So let us put our hands together and sing and glorify His name. On the rock to stay. Pick me up from the miry clay. Put me on the rock to stay. Pick me up from the miry clay. Put me on the rock to stay. All my life was sin a mess. I thought there's no way out. Then I cried on Jesus' name. He gave me a brand new start. All my life was in a mess. I thought there's no way out. Then I cried on Jesus' name. He gave me a brand new start. He's the rock. He's the rock. Jesus is the rock on whom I stand. சிற்றிலிருந்து தூக்கினார், கண்மலை மேல் நிறுத்தினார். சிற்றிலிருந்து தூக்கினார், கண்மலை மேல் நிறுத்தினார். சிற்றிலிருந்து தூக்கினார், கண்மலை மேல் நிறுத்தினார். அவமான வாழ்க்கையை மாற்றி தந்தாரே. வாழ்க்கையும் இன்பம் தந்தாரே. பாவமான வாழ்க்கையை மாற்றி தந்தாரே. துன்பமான வாழ்க்கையும் இன்பம் தந்தாரே. அவர் எங்கள் கண்மலை, அவர் எங்கள் கண்மலை, அவர் எங்கள் கண்மலையானார். அவர் எங்கள் கண்மலை, அவர் எங்கள் கண்மலை, அவர் எங்கள் கண்மலையானார். அவர் எங்கள் கண்மலை, அவர் எங்கள் கண்மலை, இயேசு எங்கள் கண்மலையானார். அவர் எங்கள் கண்மலை, அவர் எங்கள் கண்மலை, அவர் எங்கள் கண்மலையானார். இயேசு எங்கள் கண்மலையானார். அவர் எங்கள் கண்மலையானார்.
வனாந்தர பாதையிலே இஸ்ரவேல் மக்கள் போய் கொண்டிருந்த போது அவர்கள் உடன் சென்ற கன்மலை நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து. ஹல்லேலூயா. Even today in all our ways he is with us, he accompanies us, we are never alone. His presence always evidence whenever we come together in his name, whenever we gather together to glorify his name, he is in our midst. Hallelujah. One more song we are going to sing. It is a prophetical song towards our nation. Shine, Jesus, shine, fill this land, yeah, with the Father's glory. Lord, the light of your love is shining in the midst of the darkness. Shine, Jesus, light of the world, shine upon us. Set us free by the truth you know bring. Shine on me, shine on me. Shine, Jesus, shine, fill this land with the Father's glory. Bless, Spirit, bless, set our hearts on fire. Flow, river, flow, flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Shine, Jesus, shine, fill this land with the Father's glory. Bless, Spirit, bless, set our hearts on fire. Flow, river, flow, flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Lord, I come into your presence from the shadows into your radiance. By the blood I may enter your brightness. Search me, try me, consume all my darkness. Shine on me, shine on me. Shine, Jesus, shine, fill this land with the Father's glory. Bless, Spirit, bless, set our hearts on fire. Flow, river, flow, flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. As we gaze on your kingly brightness, so our faces display your likeness, ever changing from glory to glory. Mirrored here, may our lives tell your story. Shine on me, shine on me. Shine, Jesus, shine, fill this land with the Father's glory. Bless, Spirit, bless, set our hearts on fire. Flow, river, flow, flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Shine, Jesus, shine, fill this land with the Father's glory. Bless, Spirit, bless, set our hearts on fire. Flow, river, flow, flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Lord, the light of your love is shining in the midst of the darkness. Shine, Jesus, light of the world, shine upon us. Set us free by the truth you know bring us. Shine on me, shine on me. Shine, Jesus, shine, fill this land with the Father's glory. Set
flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Shine, Jesus, shine, fill this land with the Father's glory. Let Spirit fill, set our hearts on fire. Glory overflow, flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Hallelujah. தேசமெங்கும் இயேசுவின் பிரகாசம் ஒளிக்கட்டும். Hallelujah. Amen. Let his glory fill all the earth. பூமி எங்கும் உடைய மகிமையினாலே நிறைந்திருப்பதாக. ஹல்லேலூயா. தம்முடைய கிருபையினால், தம்முடைய இரக்கத்தினால், ஆமென், அவருடைய நதியாக ஜீவ தண்ணீர் உள்ள அந்த நதி தேசம் முழுவதையும் நினைப்பதாக. ஆமென். Similar song we are going to sing. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. In the days of Elijah, powerfully the word of God have been proclaimed, and even in our days, let the word become very strong and prominent in our churches, in our house, in our society, in our nation. We are going to sing together as a prophetical song. Let his righteousness being restored in this nation. நீதி யதார்த்தம் இந்த தேசத்தில் இல்லை, சத்தியம் தள்ளுபடியாகி போயிற்று, நீதி வந்து சேர மாட்டாமல் போகிறது என்றெல்லாம் அன்றைக்கு தீர்க்கதரிசி புலம்பினது போலவே இன்றைக்கும் இருக்கிற தேசத்தில் சமீபத்தில் ஒரு நீதிபதியினுடைய வீட்டில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் கோடிக்கணக்கான பணங்கள் எரிந்து சாம்பலானது. கொலிஜியத்தில் என்ன முடிவெடுக்கிறாங்கன்னா, டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணால் போதும்னு நினைக்கிறாங்க. ஒரு நீதிபதி மிக உயர்ந்த ஒரு பதவியில், நம்பிக்கைக்கு உரிய ஒரு ஸ்தானத்தில் இருக்கிற ஒரு நீதிபதி கையூட்டு பெற்று, லஞ்சம் பெற்று, வீட்டிலே கணக்கில் வராத பணத்தை வைத்து கொண்டிருக்கிறார். அதை கண்டுபிடித்த பிறகு டிரான்ஸ்ஃபர் தான் அவர் கொடுக்கப்படுகிற தண்டனை என்று சொன்னால், எந்த அளவு இந்த தேசத்தில் நீதி இல்லை, நியாயம் இல்லை. Let his righteousness must be there in our land, for which every tribe and tongue, every people, every land must confess, must accept Jesus Christ, our Savior and Lord. Hallelujah. அவரை உண்மையான இரட்சகரை தெய்வமாக ஆண்டவராக தேசத்தில் வாழ்கிற எல்லாரும், எல்லா ஜாதி, எல்லா இனமும் இயேசுவை அறிவதற்கு கர்த்தர் கிருபை செய்வார். Hallelujah. These are the days of Ezekiel. Let the dry bones become flesh. And these are the days of, like David, restoring the tent. அது விழுந்து போன தாவீதின் கூடாரத்தை திரும்ப எழுப்பினது போல துதியின் கூடாரங்களை கர்த்தர் திரும்ப எழும்ப செய்வாராக. உலர்ந்த எலும்புகளை கர்த்தர் உயிரடைய பண்ணுவாராக. தம்முடைய மகிமையினால் இந்த தேசத்தை நிரப்புவாராக. தம்முடைய ஜீவ தண்ணீர் இந்த தேசமெங்கும் பாய்ந்து ஓடுவதாக. Amen. Let us sing this song as a prayer. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. Though these are the days of betrayal, of famine and darkness and sword, still we are the voice in the desert, crying, prepare ye the way of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet's call, lift your voice, it's a year of jubilee. Out of Zion hill salvation comes. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet's call, lift your voice, it's a year of jubilee. Out of Zion hill salvation comes. These are the days of Ezekiel, the dry bones becoming his flesh. And these are the days of your servant David, rebuilding a temple of praise. So these are the days of the harvest, the fields are as wide in the world. We are your in your vineyard, declaring the word of the Lord.
Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet's call, lift your voice. It's the year of Jubilee. Out of Zion hill salvation comes. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet's call, lift your voice. It's the year of Jubilee. Out of Zion hill salvation comes. Who was and who is to come? 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 There's no God like Jehovah. 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 Behold, he comes, riding on the cloud, shining like the sun. At the trumpet's call, lift your voice. The year of Jubilee. Out of Zion hill salvation comes. Behold, he comes, riding on the cloud, shining like the sun. At the trumpet's call, lift your voice. It's the year of Jubilee. Out of Zion hill salvation comes. These are the days of Ezekiel, dry bones becoming as flesh. And these are the days of your servant David, rebuilding a temple of praise. These are the days of the harvest, the fields are as wine in your word. And we are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes, riding on the cloud, shining like the sun. At the trumpet's call, lift your voice. It's the year of Jubilee. Out of Zion hill salvation comes. Behold, he comes, riding on the cloud, shining like the sun. At the trumpet's call, lift your voice. It's the year of Jubilee. Out of Zion hill salvation comes. Amen. Hallelujah. Out of Zion hills salvation is going to come. Hallelujah. சியோனிலிருந்து ரட்சிப்பு வெளிப்படும். நம்ம இருக்கிற இடங்கள் எல்லாரும் கண்களை மூடி கர்த்தரை நோக்கி பார்ப்போம். Hallelujah. There is none like him. There is no one else like him. Amen. Very soon he is going to come back. Amen. The very reason the church, even through the persecutions, even through all the struggles, difficulties in this earthly life, the wonderful expectation that we have, தமிழ்ல ஆனந்த பாக்கியம் என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. சபைக்கு இருக்கின்ற ஆனந்த பாக்கியம் என்னவென்று சொன்னால், மிக சீக்கிரத்தில் ஆண்டவராகிய இயேசு, மணவாளனாகிய இயேசு வரப்போகிறார். ஹல்லேலூயா. ஆமென். மணவாளன் இயேசு அவர் நம்மை சந்திக்க வரப்போகிறார். ஹல்லேலூயா. துக்கம், கவலை, கண்ணீர், வியாதி, பலவீனங்கள் இவைகள் ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு அற்புதமான உலகத்திலே நம்மை கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்காக நம்முடைய மணவாளன் இயேசு அவர் வர காத்து கொண்டிருக்கிறார். நாமும் எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருக்கிறோம். Soon and very soon. Amen. He is going to come back. The king is going to come back. And he is going to take his church, his bride. Hallelujah. தன்னுடைய மணவாட்டியை அவர் சேர்த்து கொள்ள வரப்போகிறார். Hallelujah. Amen. இன்றைக்கு அவருடைய வருகை இருக்குமானாலும், ஆமென், அவர் தம்முடைய சபையை அவர் சேர்த்துக் கொள்வார். ஹல்லேலூயா. நம்முடைய நீதியினால் அல்ல, அவருடைய இரக்கத்தினால், அவருடைய கிருபையினால் அவரை சார்ந்து நிற்கிற பிள்ளைகளை அவர் கைவிடுவதில்லை. ஹல்லேலூயா. ஆமென். கரங்களை உயர்த்தி கர்த்தர் சமூகத்தில் சொல்லுவோம். We depend on you, O God. We rely on you, O God. We depend on your grace, O God. We depend on your mercies, O God. Hallelujah. We don't depend on our righteousness. Our righteousness are like a filthy rag. ஆமென். எங்கள் நீதி எல்லாம் அழுக்கான கந்தலாய் இருக்கிறது. எங்கள் நீதியை அல்ல, உம்முடைய இரக்கத்தை நாங்கள் சார்ந்து நிற்கிறோம். ஹல்லேலூயா. ஆமென். ஹல்லேலூயா.
நீர் இரக்கம் செய்கின்ற வரையில், நீர் இரக்கம் செய்கின்ற வரையில் நான் உம்மை நோக்கியிருப்பேன், நான் உம்மை நோக்கியிருப்பேன். நீர் இரக்கம் செய்கின்ற வரையில், நீர் இரக்கம் செய்கின்ற வரையில் நான் உம்மை நோக்கியிருப்பேன், நான் உம்மை நோக்கியிருப்பேன். எனக்கு இரக்கம் செய்யும் தேவா, என் நிந்தை மாற்றுகின்ற நாதா, இந்த நீதி எல்லாம் கந்தை உந்தன் சிந்தை என்னில் தாரும். எனக்கு இரக்கம் செய்யும் தேவா, என் நிந்தை மாற்றுகின்ற நாதா, இந்த நீதி எல்லாம் கந்தை உந்தன் சிந்தை என்னில் தாரும். எந்த நீதி அல்ல என் தேவா, உந்தன் இரக்கம் நாடுகிறேன். எந்த நீதி அல்ல என் தேவா, உந்தன் இரக்கம் கெஞ்சுகிறேன், உந்தன் இரக்கம் கெஞ்சுகிறேன். வேலைக்காரரின் கண்கள் எஜமானின் கரங்களை நோக்கும், வேலைக்காரியின் கண்கள் எஜமானின் கரங்களை நோக்கும். நீர் இரக்கம் செய்கின்ற வரையில், நீர் இரக்கம் செய்கின்ற வரையில் நான் உம்மை நோக்கியிருப்பேன், நான் உம்மை நோக்கியிருப்பேன். இன்னும் ஒரு விஷயம் சொல்லுவோம். எனக்கு இரக்கம் செய்யும் தேவா, என் நிந்தை மாற்றுகின்ற நாதா, இந்த நீதி எல்லாம் கந்தை உந்தன் சிந்தை என்னில் தாரும். எனக்கு இரக்கம் செய்யும் தேவா, என் நிந்தை மாற்றுகின்ற நாதா, இந்த நீதி எல்லாம் கந்தை உந்தன் சிந்தை என்னில் தாரும். எந்த நீதி அல்ல என் தேவா, உந்தன் இரக்கம் நாடுகிறேன். எந்த நீதி அல்ல என் தேவா, உந்தன் இரக்கம் கெஞ்சுகிறேன். எந்த நீதி அல்ல என் தேவா, உந்தன் இரக்கம் நாடுகிறேன். எந்த நீதி அல்ல என் தேவா, உந்தன் இரக்கம் கெஞ்சுகிறேன். வேலைக்காரனின் கண்கள் எஜமானின் கரங்களை நோக்கும், வேலைக்காரியின் கண்கள் எஜமானின் கரங்களை நோக்கும். நீர் இரக்கம் செய்கின்ற வரையில்,
நீர் எங்களுக்கு இரக்கம் செய்கிற வரைக்கும் எங்கள் கண்கள் உம்மையே நோக்கி கொண்டிருக்கிறதப்பா. Jehoshaphat says, we do not know what to do. We don't have strength to face our enemies. But one thing we can do, that we are focusing on you. We are looking up unto you, O God. Where else we can go? What else we can do, O God? உம்மையே நாங்கள் நோக்கி பார்க்கிறோம். யோசபாத் சொல்லுகின்றான், இந்த ஏராளமான சத்துருக்களுக்கு முன்பாக நிற்பதற்கு எங்களுக்கு பலன் இல்லை, என்ன செய்வதென்றும் எங்களுக்கு தெரியவில்லை. We don't have strength and we do not know what to do, but we have fixed our eyes upon you, O God. எங்கள் கண்கள் உம்மையே நோக்கி கொண்டிருக்கிறது. இப்படி சொன்ன பிறகு கர்த்தர் இறங்கி வந்து சொல்றாரு, நீங்க சும்மா இருப்பீங்க, கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார். The battle belongs to the Lord. யுத்தம் கர்த்தருடையது. Hallelujah. Amen. We are going to spectate what the Lord is going to do. Hallelujah. Amen. He has already planned and He is about to do something in your life. He is going to fight your battles. You are not alone. How much ever you feel yourself very weak. You may be intimidated looking at the enemy. You may feel insecure. But let me tell you, the one whom we are worshipping, the one who has called us, the one who has anointed us, the one who has saved us, one who is in our midst, He will fight our battles. Hallelujah. Amen. Hallelujah. He is our advocate and He speaks on behalf of us. Whenever you feel you out of words, you are not able to express your grief, you are not able to say anything to the people who are insulting you, let me tell you, the one whom we are worshipping is alive today. He is on our side. When God is on our side, who can be against us? கர்த்தர் நம்ம பட்சத்தில் இருக்கிற போது யார் நமக்கு எதிராக நிற்க முடியும்? ஹல்லேலூயா. அவர் நம்முடைய யுத்தங்களை நடத்துகிறவர்கள். முடிந்தால் எல்லாரும் எழும்பி நின்று கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்தி, ஆண்டவரே, எங்கள் யுத்தங்களை எங்களுக்காக நடத்துகிறவரே, எங்களுக்காக பரிந்து பேசுகிறவரே, You are the only God whom we serve. We depend on you. We rely on you. Hallelujah. Where else we can go? What else we can do, oh God? Hallelujah. எத்தனை சூழ்நிலைகள் வந்தாலும் Hallelujah. Amen. Hallelujah. Jesus. Amen. Lord, you seem so far away. A million miles or more it feels today. Though I haven't lost my faith, I must confess right now that it's hard for me to pray. I don't know what to say, I don't know where to go, but as you give that grace, with all that in my heart, I will sing, I will pray. Even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will pray. Lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing, I will sing, I will pray. Even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will pray. Lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing, I will pray. Even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, your word is true. I will sing, பாடுவேன்,
தூரம் சென்று போனீரோ, உம்மை தேடி தேடி கண்கள் வாடுவே. தளராத விசுவாசத்தால் உம்மை நாடி நாடி நான் வாழ்கிறேன். தூரம் சென்று போனீரோ, உம்மை தேடி தேடி கண்கள் வாடுவே. தளராத விசுவாசத்தால் உம்மை நாடி நாடி நானும் வாழ்கிறேன். நான் எங்கு செல்லுவேன், நான் என்ன சொல்லுவேன், நீர் தந்த கிருபையா உள்ளம் நிறைந்து பாடுவேன், பாடுவேன், துதிப்பேன். இருள் சூழும் வேளையிலும் கண்ணீரின் பாதையிலும் பாடுவேன், பாடுவேன், துதிப்பேன். கரம் உயர்த்தி சொல்லுவேன், உம் வார்த்தை உண்மையே, பாடுவேன். நல்ல கரங்களை தட்டி கர்த்தரை செலுத்துவோம். இருள் சூழும் வேளையிலும் கண்ணீரின் பாதையிலும் நாங்கள் கரம் உயர்த்தி சொல்லுவோம், ஆமென். உம்முடைய வார்த்தைகள் சத்தியம், உம்முடைய வார்த்தைகள் மாறாதவைகள், உம்முடைய வார்த்தைகள் ஜீவன் உள்ளவைகள். ஆமென். எங்கள் தேவன் எங்கள் மத்தியிலே ஆராதிக்கிற போதெல்லாம் எழுந்தருளி எங்களை ஆசீர்வதிக்கிறவர். ஆமென். நீர் எங்கள் பட்சத்தில் இருக்கிற போது நாங்கள் எதற்காக அஞ்ச வேண்டும்? எங்கள் யுத்தங்களை ஆமென் எங்களுக்காக நடத்தி கொடுக்கிறவர், ஜெயத்தை சுதந்தரிக்க செய்கின்றவர். ஆமென். நாங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கிற எல்லா காரியங்களிலும் நன்மை செய்ய நீர் போதுமானவர். ஆமென். ஹல்லேலூயா. உம்மை போல ஒருவர் இல்லை, உம்மை போல யாருண்டு, நன்மை செய்ய நீருண்டு. உம்மைத்தானே நம்புவே என் தேவா. உம்மை போல யாருண்டு, நன்மை செய்ய நீருண்டு. உம்மைத்தானே நம்புவே என் தேவா. நீ இல்லாம எங்க வாழ்க்கையில என்ன செய்ய முடியும்? நீங்க தான் எங்கள் எதிர்பார்ப்பு, எங்கள் நம்பிக்கை, எங்கள் கோட்டை, எங்கள் துருகம், எங்கள் கேடகம். நாங்கள் நம்பி இருக்கிறவர். ஆமென். நாங்கள் உம்மையே சார்ந்து கொள்வோம். ஹல்லேலூயா. உம்மை போல யாருண்டு, நன்மை செய்ய நீருண்டு. உம்மைத்தானே நம்புவே என் தேவா. உம்மை போல யாருண்டு, நன்மை செய்ய நீருண்டு. உம்மைத்தானே நம்புவே என் தேவா. உம்மைத்தான் எந்தன் வாழ்வும் ஆதாரமாய் நினைத்து உள்ளே. நீரில்லா எந்தன் வாழ்க்கை வீணாய்த்தானே போகுதையா. எல் ஷடாய் ஆராதிப்பேன், எலோஹீம் ஆராதிப்பேன், அடோனாய் ஆராதிப்பேன், யெகோவா ஆராதிப்பேன், எல் ஷடாய் ஆராதிப்பேன், எலோஹீம் ஆராதிப்பேன், அடோனாய் ஆராதிப்பேன், யெஷுவா ஆராதிப்பேன். உம்மை போல யாருண்டு, நன்மை செய்ய நீருண்டு. உம்மைத்தானே நம்புவேன் என் தேவா. உம்மை போல யாருண்டு, நன்மை செய்ய நீருண்டு. உம்மைத்தானே நம்புவேன் என் தேவா. ஆமென். ஹல்லேலூயா. உம்மை மாத்திரமே நாங்கள் நம்பி இருக்கிறோம். We depend on you, we rely on you, we focus on you, we expect for your mercies, oh God. Your mercies have no end. Your grace is so sufficient in our life, oh God. Thus far we are what we are. It is purely by the mercies of God, purely by the grace of God. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. நன்றி நன்றி நன்றி. எங்களை கர்த்தர் நடத்தி வந்த எல்லா விதங்களுக்காய் நன்றி.
ஆமென். ஹல்லேலூயா. அன்பு தேவ பிள்ளைகளே, ஒருவேளை என்னென்ன சவால்களை வாழ்க்கையில சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களோ, whatever may be your needs, whatever may be the struggles that you are going through, let me tell you, the one who is in our midst, instantly ஒரு நிமிஷத்துல இமைப்பொழுதுல, in a twinkling of an eye, he can transform anything and everything. அவரால் செய்யக்கூடாத அதிசயமான காரியங்கள் ஒன்றுமில்லை. nothing is impossible for him. Amen. He is able. Hallelujah. அவரால் கூடாத காரியங்கள் ஒன்றுமே இல்லை. Hallelujah. துன்பமான வேளையில், இன்பமான வேளையில், கஷ்டமான பாதையில், களிப்பான நேரத்தில், துன்பமான வேளையில், இன்பமான வேளையில், கஷ்டமான பாதையில், களிப்பான நேரத்தில், என் இயேசு என்னோடு இருக்கின்றாரே. அவரே என் கண்மலை, என் கோட்டையுமானார். கரம் உயர்த்தி எந்த ஆராதிப்போம் இதயத்திலிருந்து. சொல்லுகிற வேளையிலே அற்புதங்கள் நடக்கும். இயேசுவின் நாமத்திலே பேய்கள் ஓடும். இயேசுவின் நாமத்திலே அற்புதங்கள் நடக்கும். இயேசுவின் நாமத்திலே பேய்கள் நடுங்கும். எல்லா நாமங்களுக்கும் மேலான நாமம், வானோர் புகழத்தோர் பணிந்து கொள்கிற நாமத்தை எல்லாரும் சேர்ந்து அறிக்கை செய்வோம். அவரை நான் சார்ந்திடுவேன். அவரை நான் என்றும் சார்ந்திடுவேன். அவரை நான் என்றும் சார்ந்திடுவேன். அவரை நான் என்றும் சார்ந்திடுவேன். இந்த ஒரு விஷயம் எல்லாரும் இயேசுவின் நாமத்தை சொல்லி அறிக்கை செய்வோம். அவர் நாமத்தை உச்சரிக்கிற வேளையில, ஆமென், let there be a breakthrough, let there be a transformation, let there be a deliverance, let there be a healing, let there be wonderful things. Hallelujah. சந்தோஷமாய் சொல்லுவோம். அவரை நான் என்றும் சார்ந்திடுவேன். அவரை நான் என்றும் சார்ந்திடுவேன். இயேசுவை நான் என்றும் சார்ந்திடுவேன். I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Amen. Hallelujah. உம்முடைய சமூகத்திலே
பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் நாங்கள் வந்து நிற்கிறோம். இந்த மாலை வேளையில் நம்முடைய வார்த்தைகளை கொண்டு, ஜீவனுள்ள வார்த்தைகளை கொண்டு, வல்லமையான நம்முடைய வார்த்தைகளை கொண்டு கர்த்தங்களோடு கூட பேசுவீராக. எங்களை தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கிறோம். நீரே எல்லா மகிமையை எடுத்துக்கொள்வீராக. இந்த மாலை வந்திருக்கிற நம்முடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதித்து அனுப்புவீராக. இயேசுவின் நாமத்தை உயர்த்தி நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு இயேசுவின் வல்லமையுடைய வாழ்க்கையில விளங்கும்படி கர்த்தர் செய்வீராக. அவன் நெடுங்காலம் காத்திருப்பது ஆத்துமாவை இழைத்து போக பண்ணும், ஆனால் விரும்பினது வரும்பொழுதோ அது ஜீவ விருட்சம் போலாகும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. விடாய்த்து போன ஆத்துமாக்களுக்கு கர்த்தர் குளிர்ந்த தண்ணீராக, ஆமென், பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்து இடைபடுவீராக. ஆமென். நற்செய்திகள் உம்முடைய பிள்ளைகளை தேடி வருவதாக. ஆமென். ஹல்லேலூயா. தடைகளை கர்த்தர் அகற்றி போடுவீராக. பலவீனங்களை நீக்கி போடுவீராக. ஆமென். இதுவரைக்கும் பலவீனங்களையே, துன்பங்களையே, வருத்தங்களையே, இழப்புகளையே சந்தித்த உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நல்ல செய்திகளை கேள்விப்படும்படி செய்வீராக. ஆமென். ஹல்லேலூயா. உம்மை ஆராய்த்த பிள்ளைகளை தேடி நற்செய்திகள் வருவதாக. விடாய்த்து போன ஆத்துமாவை கர்த்தர் பலப்படுத்துவீராக, சம்பூர்ணமடைய செய்வீராக. எங்களோடு பேசும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். ஆமென். உட்காருவோம். Hallelujah, Jesus. God is good. Hallelujah. கர்த்தர் நல்லவர். ஹல்லேலூயா. Amen. Last week we meditated in the same subject, God is good. கடந்த வாரமும் இதே செய்தியை நாம் தியானித்தோம், கர்த்தர் நல்லவர் என்று. How many of you can agree that God is good? எத்தனை பேர் ஒத்துக்கொள்ள முடியும் கர்த்தர் நல்லவர் He has என்று? been so good in our life. அவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில எப்போதும் நல்லவராகவே இருக்கின்றார். No matter whatever I am going through, but the problems, sufferings in my life would never deny that He is good. He is good. நாம் எந்த சூழ்நிலைகளின் வழியாக கடந்து சென்றாலும், நாம் எத்தனை பாடுகளின் வழியாக சென்றாலும், நாம் சென்று கொண்டிருக்கிற பாடுகள் எல்லாம் அவர் நல்லவர் அல்ல என்பதை நம்மால் ஒப்புக்கொள்ளவே முடியாது. கர்த்தர் எப்பொழுதும் நல்லவர். Hallelujah. ஹல்லேலூயா. Amen. So once again let us lift up our hands and say God is good. ஒரு முறை கூட கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுவோமா கர்த்தர் நல்லவர் என்று? Hallelujah. ஹல்லேலூயா. So in order to meditate the goodness of God, we have looked at 3 attributes of God last week. கர்த்தருடைய நன்மையை நாம் தியானிக்கும் விதத்தில் கடந்த வாரம் 3 கர்த்தருடைய குணாதிசயங்களை குறித்து நாம் தியானித்தோம். Hallelujah. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. ஹல்லேலூயா. So number 1 முதலாவதாக is Jehovah Jireh. அவர் யெகோவா ஈரே. He is our provider. அவர் நம்முடைய தேவைகளை சந்திக்கிறவராய் We இருக்கிறார். don't have to go and beg any people. He is there to meet all our needs. நாம் எந்த தேவைகளுக்காகவும் எந்த மனிதனிடத்திலும் சென்று கையேந்த வேண்டிய நிலைமை நமக்கு கிடையாது. கர்த்தர் நம்முடைய தேவைகளை சந்திக்கிறவராய் Amen. இருக்கிறார். Hallelujah. ஹல்லேலூயா. He is our father. அவர் நம்முடைய தகப்பனாக இருக்கிறார். Even before we ask, He knows everything. நாம் அவரிடத்தில் கேட்பதற்கு முன்பதாகவே அவர் அவைகளை எல்லாம் அறிந்திருக்கிறார். And He is able to meet all our needs. அவர் நம்முடைய தேவைகளை எல்லாம் சந்திக்க போதுமானவராய் இருக்கிறார். He will provide everything at the right time. ஏற்ற நேரத்திலே ஏற்ற காலத்திலே நம்முடைய தேவைகளை சந்திக்க அவர் வல்லவராய் இருக்கிறார். Hallelujah. ஹல்லேலூயா. My God shall supply all your needs according to His riches in glory. என் தேவன் தம்முடைய ஐஸ்வரியத்தின்படியாக நம்முடைய தேவைகளை எல்லாம் அவர் சந்திக்க போதுமானவராய் இருக்கிறார். Amen. Hallelujah. ஹல்லேலூயா. Amen. ஆமென். He is our provider, Jehovah Jireh. அவர் நம்முடைய தேவைகளை சந்திக்கிற யெகோவா ஈரேவாய் And இருக்கிறார். secondly, we looked at our God. He is Jehovah Rapha. இரண்டாவதாக நாம் பார்த்தோம் அவர் யெகோவா ராஃபா என்று. He is the healer. அவர் நம்மை சுகப்படுத்துகிறவர், நம்முடைய பரிகாரியாய் இருக்கிறார். In the book of Exodus we see, I am the Lord that healeth thee. யாத்ராகம நிருபத்தில் நாம் வாசிக்கிற போது கர்த்தரே நம்முடைய பரிகாரி என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். Hallelujah. ஹல்லேலூயா. Not just He heals our physical sickness, He also heals our emotional wounds. நம்முடைய சரீர பிரகாரமான வியாதிகளை மாத்திரமல்ல, நம்முடைய உணர்வு பூர்வமான காயங்களையும் அவர் ஆற்றுகிறவராக இருக்கிறார். And He heals our spiritual sickness. நம்முடைய ஆவிக்குரிய வியாதிகளையும் அவர் சுகப்படுத்துகிறவராக இருக்கிறார். In these last days there were so many heretic false teachings were running around in the Christian circle. இந்த நாட்களில் கிறிஸ்தவத்தில் அதிக தவறான உபதேசங்கள் பேசப்பட்டு வருகின்றன. Many people were affected and infected. அநேகர் அவைகளினால பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். And in order to heal those infection, He is Jehovah Rapha. அப்படிப்பட்ட நோய்களை எல்லாம் சுகமாக்க அவர் யெகோவா ராஃபாவாய் இருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. This evening whoever come with sickness, weaknesses, may God heal all of you.
இந்த மாலை வேளையில பலவீனத்தோடு வியாதியோடு வந்திருக்கிற அனைவரையும் கர்த்தர் சுகப்படுத்துவாராக. Hallelujah. Hallelujah. Have you ever experienced the touch of God in your life? நீங்கள் எப்பொழுதாவது கர்த்தருடைய தொடுதலை அனுபவித்திருக்கிறீர்களா? Amen. Amen. If he touches instantly, everything will transform. அவர் நம்மை தொடுவார் என்று சொன்னார், நொடி பொழுதிலே சகலமும் மறுரூபமாக்கப்படும். Hallelujah. Hallelujah. Last week we looked at a woman who had a bleeding issue for 12 long years. கடந்த வாரம் நாம் பார்த்தோம், 12 வருடமாக உதிரப்போக்கினால பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பெண் இருந்தாள். When she touched the hem of the garment of Jesus, immediately, instantly she was healed. அவருடைய வஸ்திரத்தின் தொங்கலை அவர் தொட்ட மாத்திரத்திலே நொடி பொழுதில் அவள் சுகத்தை பெற்றுக்கொண்டாள். There was another woman who was in the temple. மற்றும் ஒரு பெண் கர்த்தருடைய ஜெபாலயத்தில் அவள் அங்கிருந்தாள். 18 long years she was tormented, constantly tormented with the infirmity of weakness, the spirit of infirmity. She was suffering with the spirit of infirmity. That one touch of Jesus immediately healed. 18 வருஷமாக பலவீனப்படுத்துகிற ஆவியினால பாதிக்கப்பட்டிருந்த அந்த பெண்ணை இயேசு தொட்ட மாத்திரத்திலே அவள் சுகமடைந்தாள். 18 years she was tormented by the evil spirit. 18 வருஷமாக அந்த பலவீனப்படுத்துகிற ஆவியினால அவள் அலைக்கழிக்கப்பட்டாள். Because of which she was bent and she was always looking at the earthly things. அந்த காரியத்து நிமித்தமாக அவர் கூனியாய் மாறி போனாள். அவள் எப்பொழுதும் உலக பிரகாரமான காரியங்களே பார்க்கிறவளாக மாறி போனாள். When Jesus touched, immediately she was able to look up and she praised God. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து அவளை தொட்ட மாத்திரத்திலே அவளால் நிமிர்ந்து பார்த்து கர்த்தரை துதிக்க முடிந்தது. 18 years of suffering instantly healed. 18 வருஷ வியாதி நொடி பொழுதிலே சுகமானது. And at the pool of Bethesda there was somebody who was, even before Jesus come into exist, he was there lying over there at the pool of Bethesda. இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்துக்கு வருவதற்கு முன்பதாகவே 38 வருஷமாக பெதஸ்தா குளத்தண்டையிலே அங்கு படுத்து கிடந்திருந்த ஒரு மனுஷனை குறித்து நாம் பார்த்தோம். 38 long years. 38 வருடமாக அவன் அந்த இடத்துல இருக்கிறான். But Jesus instantly healed him. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து நொடி பொழுதிலே சுகத்தை கொடுத்தார். The same power of the resurrected power of Jesus is in our midst. Hallelujah. இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுந்த வல்லமை நம் மத்தியிலும் இருக்கிறது. 12 years, 18 years or 38 years, whichever, how many years you may have suffered, let me tell you, my God can heal, my God can deliver, my God can transform anything that you request from him. 12 வருஷமோ 18 வருஷமோ 38 வருஷமோ எத்தனை வருஷமாக நீங்கள் பாடுகளின் ஊடாக கடந்து சென்றாலும் வியாதி பலவீனங்களின் ஊடாக கடந்து சென்றாலும் இயேசு கிறிஸ்து நொடி பொழுதில் உங்களை சுகப்படுத்த வல்லவராய் இருக்கிறார். Hallelujah. He is Jehovah Rapha. அவர் யெகோவா ராஃபாவாய் இருக்கிறார். Jehovah Jireh and Jehovah Rapha. அவர் யெகோவா ஈரே மட்டுமல்ல யெகோவா ராஃபாவாவும் இருக்கிறார். And thirdly we looked at the third attribute of God, Jehovah Nissi. Prince of Peace, Jehovah Shalom. மூன்றாவதாக நாம் பார்த்த குணாதிசயம் யெகோவா ஷாலோம். Hallelujah. Hallelujah. Amen. He is the Prince of Peace. சமாதான பிரபுவாய் அவர் இருக்கிறார். Amen. Amen. We looked at the 7 dimensions of his peace. அவர் கொடுக்கிற அந்த சமாதானத்தை 7 கோணங்களிலே நாம் தியானித்தோம். And I have given an assignment. நான் உங்களுக்கு ஒரு வீட்டு பாடமும் கொடுத்தேன். Have you anybody tried? யாரேனும் அதை செய்தீர்களா? So in order to receive these 7 dimensions of the peace from God, we need what and all we need to do. அந்த 7 விதமான 7 கோணங்களில் இருக்கிறதான அந்த இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சமாதானத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் எதையெல்லாம் செய்ய வேண்டும்? Sister Satya have done the homework. சிஸ்டர் சத்யா இந்த வீட்டு பாடத்தை செய்திருக்கிறார்கள். வேறு யாரேனும் செய்தீர்களா? So next week, one more week, the gracious time has been extended. If you don't do, then the தோப்புக்கரணை போற இங்கிலீஷ்ல என்னன்னு தெரியல, ஆனா தோப்புக்கரணை போடணும். என்ன சிஸ்டர்? Sorry? Sit-ups, okay, yeah, maybe 100 sit-ups. Okay, God is good. Hallelujah. கர்த்தர் நல்லவர். What are the 7 dimensions of the peace? சமாதானத்தினுடைய அந்த 7 கோணங்கள் என்னென்ன? Number 1, முதலாவதாக peace like a river. நதி அளவிலான ஒரு சமாதானம். Amen. நதி போன்ற சமாதானம். நதி அளவல்ல, நதி போன்ற சமாதானம். It's flowing always, not stagnant. ஆமென். அது நதி அளவிலான ஒரு நதியை போன்ற ஒரு சமாதானம். அது நிற்கிற ஒரு நதி அல்ல, எப்பொழுதும் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறதான ஒரு நதி. தேங்கி கிடக்காது, அது ஓடிட்டே இருக்கும். Hallelujah. Amen. Amen. And secondly we looked at the endless peace. இரண்டாவதாக முடிவில்லாத சமாதானத்தை குறித்து நாம் தியானித்தோம். Amen. His mercies have no end and his peace also has no end. அவருடைய இரக்கங்களுக்கும் முடிவில்லை, அவருடைய சமாதானத்திற்கும் முடிவில்லை. Thirdly we looked at the abundance of peace. மூன்றாவதாக மிகுந்த சமாதானத்தை குறித்து நாம் தியானித்தோம். Amen. Amen. Fourthly we looked at the great peace.
நான்காவதாக பெரிய சமாதானம் என்று நாம் தியானித்தோம். Fifthly, we looked at a peace which surpasses all the understanding. ஐந்தாவதாக எல்லா புத்திக்கும் மேலான ஒரு தேவ சமாதானத்தை குறித்து நாம் தியானித்தோம். எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம். And finally, sixthly, we looked at his peace, Jesus' peace. My peace I give unto you. ஆறாவதாக இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சமாதானம், அவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற சமாதானத்தை நாம் தியானித்தோம். And finally, we meditated upon the perfect peace. ஏழாவதாக பரிபூரணமான ஒரு சமாதானத்தை குறித்து நாம் தியானித்தோம். Hallelujah. Hallelujah. So this week, once again, I'm going to extend the same assignment. So you have to look into those scriptures and come up with at least minimum 7 conditions have been given in those verses which I have mentioned. இந்த வாரமும் அந்த வீட்டு பாடத்தை நான் மறுபடியுமாக உங்களுக்கு நீடித்து கொடுக்கிறேன். அந்த 7 விதமான சமாதானங்களையும் நாம் பெற்றுக்கொள்வதற்கான நிபந்தனைகளை நீங்கள் எழுதி கொண்டு வர வேண்டும். Hallelujah. Hallelujah. So once again we are going to look at the fourth attribute of God. மறுபடியுமாக நாம் கர்த்தருடைய நான்காவது குணாதிசயத்தை நாம் பார்க்க போகிறோம். Hallelujah. Hallelujah. There are so many attributes of God is found in the Bible, but we are going to look only few. வேதத்தில் தேவனுக்கு அநேக குணாதிசயங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் அவைகளில் சிலவற்றை மாத்திரம் நாம் தியானிக்க போகிறோம். Hallelujah. Amen. And today we are going to look at 2 names or 2 attributes of God. இன்றைக்கு நாம் 2 நாமங்கள் அல்லது 2 குணாதிசயங்களை குறித்து நாம் தியானிக்க போகிறோம். Jehovah Nissi. யெகோவா நிசி. The Lord is our banner. கர்த்தர் நம்முடைய ஜெயக்கொடியாய் இருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. Amen. He gives us victory. அவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில ஜெயத்தை கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார். Battle belongs to the Lord. யுத்தம் கர்த்தருடையதாய் இருக்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. Could you please turn your Bibles to Exodus chapter 17? Somebody please read verses 8 to 16. Wonderful story, one of my favorite historical incident which has happened in the life of Israelites. யாத்ராகமம் 17வது அதிகாரம் 8 to 16. 8வது வசனத்திலிருந்து யாரேனும் வாசிக்கும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். Yeah, please read. 16 வரைக்கும். 16. Hallelujah. So here Moses built an altar after God has given them victory. இந்த இடத்துல கர்த்தர் அவர்களுக்கு ஜெயம் கொடுத்த பின்பதாக மோசே அந்த இடத்துல கர்த்தருக்கு ஒரு பலிபீடத்தை கட்டுகிறார். He built an altar and named it as Jehovah Nissi. அவர் அந்த இடத்துல ஒரு பலிபீடத்தை கட்டி யெகோவா நிசி என்று பெயரிடுகிறார். The Lord who has given us victory. ஜெயத்தை கொடுக்கிற தேவன் என்று அந்த இடத்துல பெயரிடுகிறார். Hallelujah. Hallelujah. So when we look at the background, when we look at the context, இந்த சம்பவத்தினுடைய பின்னணியை நாம் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் nearly about 430 years the people of Israelites were under the bondage or slavery of Egypt. 430 வருடங்களாக இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்தியரின் அடிமைத்தனத்துக்கு கீழாக இருந்தார்கள். Since they were slaves, they don't know to fight. அவர்கள் அடிமைகளாக இருந்த காரணத்தினால அவர்களுக்கு இப்பொழுது போரிட தெரியாத ஒரு நிலை இருந்தது. After faced many challenges, they were able to come out of Egypt. அநேக சவால்களை அவர்கள் சந்தித்த பின்பதாக எகிப்திலிருந்து அவர்கள் வெளியே வந்திருக்கிறார்கள். After they came out, they faced Red Sea. அவர்கள் வெளியே வந்ததற்கு பிற்பாடு சிவந்த சமுத்திரத்தை சந்தித்தார்கள். And before Red Sea and behind the army of Pharaoh.
முன்பதாக சிவந்த சமுத்திரம் இருக்கும்போது பின்பதாக எகிப்தியருடைய பார்வோனின் சேனைகள் இருந்தது. There was no way, but God made a way in the Red Sea. அந்த இடத்துல பாதை இல்லாத நேரத்திலும் கர்த்தர் அந்த சிவந்த சமுத்திரத்தில் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக பாதையை ஏற்படுத்தினார். When they crossed this Red Sea, they were so happy and they were peacefully traveling now. அவர்கள் அந்த சிவந்த சமுத்திரத்தை கடந்ததற்கு பிற்பாடு அவர்கள் மிகவும் சந்தோஷமாக இருந்தார்கள், சமாதானமாய் அந்த இடத்துல பயணித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். They never went against anybody. அவர்கள் யார் பின்பதாகவும் போகவில்லை. But without a cause, without a reason, Amalekites came against them. ஆனால் எந்த ஒரு காரணமும் இல்லாமல் முன்விரோதமும் இல்லாமல் அமலேக்கியர் அவர்களுக்கு விரோதமாக வந்தார்கள். These people do not know to fight. இந்த ஜனங்களுக்கு போரிட தெரியாதவர்களாய் இருந்ததினால But what happened? அந்த இடத்துல என்ன நடந்தது? They were initially they were afraid of the enemy. அவர்கள் ஆரம்பத்தில் அந்த எதிரிகளை கண்டு அவர்கள் பயந்து போனார்கள். But what did Moses do? ஆனால் அந்த இடத்துல மோசே என்ன செய்கிறார்? He went to the mountain top. அவர் மலை உச்சிக்கு சென்று And he went to the mountain top. அவர் அங்க மலை உச்சிக்கு சென்றார். And he sent Joshua to fight in the valley. யோசுவாவை பள்ளத்தாக்கிலே போரிடும்படியாக அந்த இடத்துல நியமிக்கிறார். There was a battle happening against between Amalekites and Israelites in the valley. பள்ளத்தாக்கிலே இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கும் அமலேக்கியருக்கும் விரோதமாக யுத்தம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. But Moses went up to the mountain and he was praying. ஆனால் மோசேயோ மலை உச்சிக்கு சென்று அங்கு ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தார். Because Moses knew that with our own might and with our own strength we cannot conquer Amalekites. நம்முடைய சுய பலத்தினாலோ அல்லது நம்முடைய சுய சக்தியினாலோ இந்த அமலேக்கியரை மேற்கொள்ள முடியாது என்பதை மோசே நன்கு அறிந்திருந்தார். We all of us must have to learn from Moses. நாம் இதை மோசேயினிடத்திலிருந்து நாமும் இதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Whenever we face an opposition or whenever we find an enemy, நமக்கு முன்பதாக சத்துருக்கள் வரும்போது, when you are not able to handle, when you are not able to stand against, கையாள முடியாத சூழ்நிலைகள் வரும்போது, when you feel very insecure, when you feel you are incompetent, நாம் மிகவும் தாழ்வு மனப்பான்மை உள்ளவர்களாக இருக்கும்போது, எதுவும் செய்ய இயலாத ஒரு நிலையில இருக்கும்போது, let us not go and fight with our own flesh, நம்முடைய சொந்த பலத்திலோ அல்லது நம்முடைய மாம்ச பலத்தினாலோ சென்று நாம் போரிடக்கூடாது. Prayer is nothing but we are expressing that we are communicating to God that we depend on you. ஜெபம் என்பது என்னால் ஒன்றும் இயலாது என்பதை தேவனிடத்தில் சொல்லும் ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. I am helpless without your help. உம்முடைய உதவி இல்லாமல் என்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்பதை நாம் தெரிவிக்கிற ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. ஹல்லேலூயா. So getting on our knees is our strength. ஆகவே முழங்காலில் நிற்பது நம்முடைய பலனாக இருக்கிறது. When we are weak we receive strength. நாம் பலவீனமாக இருக்கும்போது நாம் பலத்தை பெற்றுக்கொள்கிறோம் ஜெபத்தின் மூலமாக. There is a very famous statement, the one who kneel before God can stand before anyone. ஆகவே தான் ஒரு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு கூற்று ஒன்று இருக்கிறது. தேவனுக்கு முன்பாக முழங்கால் படிகிறவன் எந்த மனிதனுக்கு முன்பதாகவும் முழங்கால் படிகிற வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Hallelujah. Hallelujah. எங்கனாலும் எழும்பி நிக்கலாம். Hallelujah. The one who kneel before God can stand before anyone. We don't have to be afraid. தேவனுக்கு முன்பாக முழங்கால் படியிடுகிறவன் யாருக்கு முன்பாக வேண்டுமானாலும் எழும்பி நிற்கலாம். Hallelujah. 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 So Moses, he went up to the mountain and he was praying. ஆகவே மோசே அந்த இடத்துல மலை உச்சிக்கு சென்று ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தார். Why I like this passage? ஏன் எனக்கு இந்த சம்பவம் பிடிக்கும் என்று சொன்னால், there was two people called Aaron and Hur. அந்த இடத்துல ரெண்டு நபர்கள் இருக்கிறார்கள், ஆரோன் ஊர் என்பவர்கள். These people have the spirit of discerning spirit. They had a discerning spirit. இவர்களுக்கு பகுத்தறிகிற அந்த ஞானமுடையவர்களாக இருந்தார்கள். Whenever the Moses hands were held up, they were overcoming the enemies. மோசேயினுடைய கரங்கள் எப்பொழுதெல்லாம் உயர்த்தப்பட்டு இருந்ததோ அப்பொழுதெல்லாம் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் மேற்கொண்டார்கள். And whenever his hands comes down, the enemies are overcoming us. எப்பொழுதெல்லாம் மோசேயின் கரங்கள் தளர்ந்து போனதோ கீழே இறங்கினதோ அப்பொழுதெல்லாம் எதிரிகள் ஜெயித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். So Moses did not ask for a help. மோசே இந்த இடத்துல எந்த உதவியும் கேட்கவில்லை. But these two people had the discerning spirit and they went voluntarily to support, to help Moses. இந்த ரெண்டு நபர்களுக்கும் பகுத்தறிகிற ஒரு ஆவியை கர்த்தர் கொடுத்திருந்ததினால் அவர்கள் தன்னார்வமாக சென்று மோசேக்கு உதவி செய்யும்படியாக போகிறார்கள். Hallelujah. Hallelujah. And one on the one side and the other on the other side, both of them just lifted the hands of Moses. ஒருவன் மோசேயினுடைய ஒரு கரத்தையும் இன்னொருவன் மோசேயினுடைய மற்றொரு கரத்தையும் பிடித்து அவர்கள் உயர்த்தி கொண்டிருந்தார்கள். What does it mean? அது எதை குறிக்கிறது? Sometimes when we pray alone, sometimes we grow weary
we become sometimes we feel so tired, not able to pray. சில நேரங்களில் நாம் தனியாக ஜெபிக்கும்போது நாம் சோர்ந்து போய் விடுகிறோம், ஜெபிக்கிறதற்கு பலனற்றவர்களாக நாம் போய் விடுகிறோம். So these two people, Hur and Aaron, they went and supported Moses, and until the evening, until the sunset, until they fought the enemies, until they conquered the enemies, his hands were held up. ஆகவே இந்த ரெண்டு நபர்களும் ஆரோனும் ஊரும் சென்று மோசேயினுடைய கரங்களை தாங்கி பிடித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். சாயங்கால வேளை வரைக்கும் அந்த எதிரிகளை ஜெயித்து முடிக்கிற வரைக்கும் அவர்கள் மோசேயினுடைய கரங்களை தாங்கி பிடித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். Personal prayer is very much needed. தனிப்பட்ட ஜெபம் மிகவும் முக்கியமானது. But corporate prayer is more effective. ஆனால் நாம் கூடி ஜெபிக்கிற ஜெபம் அதை விடவும் மிகவும் வல்லமையானது. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. அதாவது ஒரு விறகு தனியா எரியும் போது அது நல்லா எரிய தான் செய்யும், காஞ்ச விறகு இருந்தால் எரியும். ஆனால் சில விறகுகளை ஒன்றா சேர்க்கும்போது ஒரு பச்சை விறகு கூட இருந்தாலும் என்ன செய்யும், கொஞ்ச நேரத்தில் அனல் உரைத்து அது எரிய ஆரம்பிக்கும். அதனால் சில நேரங்களில் பெரிய ஊழியக்காரன் தான் மோசே, கர்த்தரால் நேரடியாக அழைக்கப்பட்டவன் தான். ஆனால் அவனுடைய கரங்கள் கூட தளர்ந்து போனது. நம்முடைய ஜெப வாழ்க்கை தளர்ந்து போகும், விசுவாசத்தில் சில நேரத்தில் நம்ம தளர்ந்து போய் விடுவோம். அதுக்கு தான் நமக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் கம்பெனி தேவை, ஃபெல்லோஷிப் ரொம்ப அவசியமானது. நாம் சேர்ந்து ஒன்றாக சேர்ந்து ஜெபிக்கிற போது, ஒருவர் பலவீனங்களில் ஒருவர் உதவி செய்கிற போது சத்துருவை ஜெயிக்க முடியும். Hallelujah. We are not independent, we are interdependent. நாம் தனிப்பட்டவர், நாம் தனியாக செயல்படக்கூடியவர்களாக நாம் இருக்கக்கூடாது. நமக்கு ஒருவர் தேவை. எனக்கு நீங்க வேணும், உங்களுக்கு நான் வேணும் சொல்ல மாட்டேங்க. பார்த்தீங்களா எவ்வளோ விவரமா இருக்கீங்க. எனக்கும் வரனே, உங்களுக்கு நான் வேண்டாமானே. Hallelujah. Hallelujah. We are not independent, we are interdependent. நாம் ஒருவர் சார்ந்து வாழ அழைக்கப்பட்டவர்கள். Hallelujah. So when Moses prayed, Hur and Aaron, they supported him. ஆகவே மோசே அந்த இடத்துல ஜெபித்த போது ஊரும் ஆரோனும் அவனுக்கு துணையாக தோள் கொடுத்தார்கள். Sometimes I also feel weak. சில நேரங்களில் நானும் மிகவும் சோர்வாக காணப்படுவேன். I need your prayer support. எனக்கு உங்களுடைய ஜெப தேவை மிகவும் முக்கியமாக இருக்கிறது. Without your support we cannot have the ministry flourish. உங்களுடைய ஜெபங்கள் இல்லாமல் நம்முடைய ஊழியம் ஆசீர்வாதமாக இருக்க முடியாது. We cannot stand as a powerful testimony for God. கர்த்தருக்காக ஜீவனுள்ள வல்லமையுள்ள சாட்சியாக நிற்பது கூடாத காரியமாக இருக்கும். Hallelujah. Hallelujah. So after the battle was won, இந்த இடத்துல அந்த அவர்கள் வெற்றி பெற்ற பின்பதாக God asked Moses to write this incident into a book. கர்த்தர் மோசேயின் இடத்துல இந்த சம்பவத்தை ஒரு புத்தகத்தில் எழுதும்படியாக அந்த இடத்துல சொல்லுகிறார். Could you please once again read 14th verse? 14வது வசனத்தை நாம் வாசிப்போமா? Then the Lord said to Moses, write this on a scroll as something to be remembered and make sure that Joshua hears it. பின்பு கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, இதை நினைவு கூறும் பொருட்டு நீ ஒரு புத்தகத்தில் எழுதி யோசுவாவின் செவி கேட்கும்படி வாசி. If somebody wants to write a book, யாரேனும் ஒரு புத்தகத்தை எழுத வேண்டும் என்று யோசித்தால் it will be open for anyone. அது யார் வேண்டுமானாலும் எழுதலாம். God asked Moses to write this incident in a scroll. இந்த இடத்துல கர்த்தர் மோசேயை இந்த சம்பவத்தை எழுதும்படியாக அழைக்கிறார். But one particular instruction have been given additionally. ஆனால் இந்த இடத்துல கர்த்தர் ஒரு ஆலோசனையை, ஒரு கற்பனை, ஒரு கட்டளை அந்த இடத்துல கொடுக்கிறார். What was it? அது என்ன கட்டளை? When you read, Joshua must hear it. நீ அதை எழுதும்போது யோசுவா அதை கேட்க வேண்டும். யாருக்கு கேக்குதோ இல்லையோ, யார் காதுல விழணும்? யோசுவாவோட காதுல விழணும். Why? ஏன்? You know why? Joshua should not think that because of his might, because of his strength, he was able to overcome the enemies. ஏன் தெரியுமா? யோசுவா தன்னுடைய பலத்தினால, தன்னுடைய மாம்ச பலத்தினால அந்த யுத்தத்தை ஜெயித்தான் என்று அவன் நினைத்து விடக் கூடாது என்பதற்காக கர்த்தர் அப்படி சொன்னார். The victory comes from the Lord. ஜெயம் கர்த்தரிடத்திலிருந்து வந்தது. Psalm 121:1 says, my help comes from the Lord. சங்கீதம் 121வது சங்கீதம் சொல்லுகிறது, 1வது வசனம், எனக்கு ஒத்தாசை வரும், நமக்கு ஒத்தாசை கர்த்தருடைய பர்வதத்திலிருந்து வரும். ஆமென். ஹல்லேலூயா. பரத்திலிருந்து ஜெயம் வரும், பரனென்னை காக்க வல்லோ. சேர்ந்து சொல்லுவோம். பரத்திலிருந்து ஜெயம் வரும், பரனென்னை காக்க வல்லோ. காக்கும் வல்ல மீட்பர் உண்டெனக்கு, உண்டெனக்கு, உண்டெனக்கு. காக்கும் வல்ல மீட்பர் உண்டெனக்கு, காத்திடுவார் என்றுமே.
காத்திடுவார் என்றுமே. Hallelujah. Let me prophesy over you. நான் உங்களுக்கு தீர்க்கதரிசனமாக ஒன்று சொல்லுகிறேன். Whatever you are praying, நீங்கள் எந்த காரியத்துக்காக ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களோ, the help is going to come from the Lord. பரத்திலிருந்து உங்களுக்கு ஒத்தாசைகளை கர்த்தர் Let us அனுப்பி expect தருவாராக. something great from the Lord this week. கர்த்தரிடத்திலிருந்து ஒரு பெரிய காரியத்தை இந்த வாரத்துல நாம் எதிர்பார்ப்போம். Hallelujah. Hallelujah. May God help us to increase and multiply our faith. இந்த வாரத்துல கர்த்தர் நம்முடைய விசுவாசத்தை பெருகும்படியாக செய்வாராக. Hallelujah. Hallelujah. May God help us to multiply and increase our faith so that we may able to receive what He has been prophesied. கர்த்தர் நமக்கு தீர்க்கதரிசனமான சொன்ன வார்த்தைகளை எல்லாம் நிறைவேற்றத்தக்கதாக நம்முடைய விசுவாசத்துல நாம் வர்த்திக்கும்படியாக கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வாராக. Amen. Hallelujah. இந்த வாரத்துல கர்த்தரிடத்திலிருந்து பெரிதான ஒரு காரியத்தை கேட்போம், எதிர்பார்ப்போம். Hallelujah. Hallelujah. May God speak to us. கர்த்தர் நம்மோடு பேசுவாராக. May God do something for us. கர்த்தர் நமக்காக ஏதாகிலும் ஒரு காரியத்தை செய்வாராக. Let the enemy be disappear in the mighty name of Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையுள்ள நாமத்திலே எதிரிகள் செயலிழந்து போவார்களாக. Amen. Let the sickness disappear in the mighty name of Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையுள்ள நாமத்திலே பலவீனங்கள் மறைந்து போவதாக. Let there be a healing. ஒரு 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 சுகம் உண்டாவதாக. Amen. Let there be a deliverance. ஆமென். ஒரு விடுதலை உண்டாவதாக. Let there be a transformation. ஒரு மறுரூபம் உண்டாவதாக. Let there be a glory for His name. அவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. Amen. Hallelujah. Hallelujah. God particularly asked Moses to read what he has been written, but when he reads, make sure Joshua hears it. கர்த்தர் அந்த இடத்துல மோசேயை எழுதி அதை வாசிக்க சொல்லுகிறார். ஆனால் அதை வாசிக்கும் போது யோசுவா செவி கேட்க வாசிக்கும்படி அந்த இடத்துல மோசேக்கு குறிப்பிடுகின்றார். Hallelujah. Hallelujah. So God is going to give you promotion. கர்த்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில உயர்வுகளை கொடுக்க God will போகிறார். give you increments. அவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில உயர்வுகளை கொடுக்க போகிறார். Amen. Amen. But you must give all glory to God. It is not because of us, it is because of Him. ஆனால் அந்த இடத்துல நீங்கள் கர்த்தருக்கு எல்லா மகிமையும் கனத்தையும் கொடுக்க வேண்டும். அது நம்மால் உண்டானதல்ல, அது கர்த்தருடைய ஈவு. So யோசுவாவின் செவி கேட்க வாசின்னு சொல்றதுக்கு காரணம் என்னன்னா, யோசுவா வந்து என்னுடைய புயபலத்தினால் இந்த ஜெயம் கிடைத்து நினைச்சிடக்கூடாது. ஏன்னா he did not know whatever happened in the mountain top. So he must know about it. That is why he should not become proud or pride, because God is actually preparing him for the next leadership. So in order, only humble receives the grace. Humble will be lifted up, because of which God is training Joshua. மலை உச்சியில என்ன நடந்தது என்பது யோசுவாவுக்கு தெரியாமல் இருந்த காரணத்தினால யோசுவா தன்னுடைய பலத்தினால் அந்த யுத்தத்தை மேற்கொண்டான் என்று அவன் நினைத்து விடக் கூடாது என்பதற்காக கர்த்தர் அந்த இடத்துல அப்படி சொல்லுகிறார். மோசேயை அடுத்த தலைமைத்துவத்துக்காக அந்த இடத்துல கர்த்தர் அவனை பயிற்றுவிட்டுக் கொண்டிருக்கிறதையும் ஆயத்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறதையும் நாம் பார்க்க முடியும். தாழ்மை உள்ளவர்களுக்கு மாத்திரமே கர்த்தர் கிருபைகளை அளிக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. So towards the end of the battle, Moses named that place Jehovah Nissi. அந்த யுத்தத்தை அவர்கள் ஜெயித்து முடித்ததற்கு பிற்பாடு அந்த இடத்துல யெகோவா நிசி என்று பெயரிடுகிறார்கள். ஆமென். ஹல்லேலூயா. உங்க வாழ்க்கையில் என்னென்ன யுத்தங்கள் எல்லாம் இருக்கிறதோ வெகு சீக்கிரத்தில் கர்த்தர் யுத்தங்கள் இல்லாத அமெரிக்கான நாட்களை தருவாராக. ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் ஜெயம் தருவாராக. கரங்களை வச்சு சொல்லுங்க, ஜெயம் கொடுக்கிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா. ஜெயம் கொடுக்கும் தேவனுக்கு கோடி கோடி ஸ்தோத்திரம். வாழ்வழிக்கும் இயேசு ராஜாவுக்கு வாழ்நாளெல்லாம் ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா. ஜெயம் கொடுக்கும் தேவனுக்கு கோடி கோடி ஸ்தோத்திரம். வாழ்வழிக்கும் இயேசு ராஜாவுக்கு வாழ்நாளெல்லாம் ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா. Hallelujah. So when you faced with enemy, don't feel inferior or incompetent. நீங்கள் எதிரிகளை சந்திக்கும் போது, சத்ருவை சந்திக்கும் போது உங்களை குறித்து தாழ்வு மனப்பான்மையான ஒரு எண்ணத்தோடு நீங்கள் எதிர்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை. You may not have an experience. உங்களுக்கு முன் அனுபவங்கள் இல்லாமல் இருக்கலாம். The situation seems to be so negative. எதிர்மறையான சூழ்நிலையாக கூட இருக்கலாம். But let us look up unto the Lord. ஆனால் நாம் கர்த்தரை நோக்கி பார்ப்போம். He will fight our battles. அவர் நமக்காக யுத்தங்களை செய்வார். Isaiah chapter 59 verse 19 says, ஏசாயா 59வது அதிகாரம் 19வது வசனம் இப்படியாக சொல்கிறது. When the enemy comes like a flood, the spirit of the Lord will lift up a banner against the enemy. வெள்ளம் போல சத்ரு நமக்கு விரோதமாக வரும்போது ஆவியானவர் நமக்காக கொடியேற்றுவார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Isaiah chapter 54 verse 15 says, ஏசாயா 54வது அதிகாரம் 15வது வசனம் சொல்கிறது, If anyone does attack you, it will not be my doing. Whoever attacks you will submit or surrender unto you.
உனக்கு விரோதமாக கூட்டம் கூடினால் அது என்னாலே கூடுகிற கூட்டம் அல்ல, எவர்கள் உனக்கு விரோதமாய் கூடுகிறார்களோ அவர்கள் உன் பட்சத்திலே வருவார்கள். Whoever come against you, they will come on behalf of you. எவர்கள் உனக்கு விரோதமாய் கூடுகிறார்களோ அவர்கள் உன் பட்சத்திலே வருவார்கள். Please read the 17th verse. No weapon formed against you will prosper, and you will refute every tongue that accuse you. 17வது வசனத்தை வாசிப்போம். உனக்கு விரோதமாக உருவாக்கப்படும் எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காதே போம், உனக்கு விரோதமாய் நியாயத்தில் எழும்பும் எந்த நாவையும் நீ குற்றப்படுத்துவாய். Hallelujah. Hallelujah. So no weapon formed against you shall prosper. ஆகவே உங்களுக்கு விரோதமாக உருவாக்கப்படும் எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காதே போகும். இன்னும் ஒரு ஆமென் கூட வரலையே. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. The Lord is on our side. கர்த்தர் நம்முடைய பட்சத்தில் இருக்கிறார். Who can be against us? யார் நமக்கு விரோதமாக நிற்க முடியும்? One more scripture I would like to quote, and then we'll move on to the next attribute of God. இன்னும் ஒரு வேத வசனத்தை நான் சொல்லிவிட்டு அடுத்த குணாதிசயத்துக்கு நேராக கடந்து செல்கிறேன். Deuteronomy chapter 28 verse 7, which is a very familiar word for all of us. உபாகமம் 28வது அதிகாரம் 7வது வசனம். The Lord will grant that the enemy who rise up against you will be defeated before you. உனக்கு விரோதமாய் எழும்பும் உன் சத்துருக்களை கர்த்தர் உனக்கு முன்பாக முறியடிக்கும்படி ஒப்புக் கொடுப்பார். They will come at you from one direction but flee from you in 7. ஒரு வழியாய் உனக்கு எதிராக புறப்பட்டு வருவார்கள், 7 வழியாய் உனக்கு முன்பாக ஓடி போவார்கள். Hallelujah. Hallelujah. In the New Living Translation, instead of way, there it has been written direction. So ஒரு திசையில வந்தவன் திசை தெரியாம ஓடிடுவான். 7 திசைனா 7 திசையா இருக்கு, திசை தெரியாமல் ஓடுவான். Hallelujah. Hallelujah. The Lord will fight our battles. கர்த்தர் நமக்காக யுத்தங்களை He செய்வார். is Jehovah Nissi. அவர் யெகோவா நிசியாக இருக்கிறார். Why we studied Jehovah Nissi under the topic of God is good? ஏன் நாம் யெகோவா நிசி என்கிறதை கர்த்தர் நல்லவர் என்கிற தலைப்புக்கு கீழே நாம் கற்றுக்கொண்டோம். Why we looked at Jehovah Jireh, Jehovah Rapha? Why all these attributes of God under the title of God is good? ஏன் கர்த்தர் நல்லவர் என்கிற தலைப்புக்கு கீழாக யெகோவா ஈரே, யெகோவா ஷாலோம், இவைகள் யெகோவா ராஃபா இவைகளை எல்லாம் நாம் கற்றுக்கொண்டோம். Because all these attributes of God is going to work on behalf of us. ஏனென்றால் இந்த எல்லா குணாதிசயங்களும் நமக்காக நம்முடைய சார்பில் கர்த்தர் இவைகளை எல்லாம் செய்ய போகிறார். Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. ஒன்னு விசுவாசம் தான் கை தூக்கி ராமேன் சொல்றாரு. நல்லா கையை எடுத்து ராமேன் சொல்லிடணும். இந்த ஆமேன் சொல்றதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா, இந்த வசனத்தெல்லாம் அப்படியே ஹெவன்ல டெபாசிட் பண்றோம் நம்ம. Hallelujah. அக்கவுண்ட்ல போடுற மாதிரி. Hallelujah. அது அப்படியே இருக்கும், வட்டியோட வந்து சேரும். Amen. Hallelujah. அதனால தான் நல்ல ஆமேன் சொல்லணும். அந்த ஆமேன் சொல்லும்போது நல்ல உள்ள இருந்து சொல்லணும், ப்ளஸ் நல்ல கையை உயர்த்தி சொல்லணும். ஆமேன் ஆமேன் அவர் சொல்லியிருக்காரு. ஆமேன் அவர் ஆமேன் சாமி போடுங்க, இந்த கோவிந்தா போடுற மாதிரி போடக்கூடாது, நல்ல ஆமேன் சொல்லணும். ஆமேன். Hallelujah. Hallelujah. Okay. The next name that we are going to look at is Jehovah Ruah. நாம் தியானிக்க போகிற அடுத்த நாமம் என்னவென்று சொன்னால் யெகோவா ரூவா. Hallelujah. The Lord is my shepherd. கர்த்தர் நம்முடைய மேய்ப்பராக இருக்கிறார். We all of us were very familiar with Psalm 23. நாம் எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு சங்கீதம் 23. Nearly about 5-6 sermons I have prepared out of it. இதிலிருந்து 5-6 செய்திகளை நான் ஏற்கனவே கொடுத்திருக்கிறேன். And each sermon at least 1 hour. எல்லா செய்திகளையும் குறைந்தது 1 மணி நேரமாவது நான் பேசியிருக்கிறேன். Because so many treasures are there in Psalm 23. அத்தனை பொக்கிஷங்கள் இந்த சங்கீதம் 23 இருக்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. So when we look at Jehovah Ruah, I will also look at the other names other names of God or attributes of God which is found in the same psalm. யெகோவா ரூவா என்கிற நாமத்தை நாம் தியானிக்கிறதான அதே வேளையில் இந்த சங்கீதத்தில் இடம்பெற்றிருக்கிறதான மற்ற நாமங்களையும் நாம் சேர்ந்து தியானிக்க போகிறோம். So first verse, could you please tell me what is the first verse? முதலாவது வசனம் என்னவென்று சொல்லுவீர்களா? The Lord is my shepherd, I shall not be in want. கர்த்தர் என் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார், நான் தாழ்ச்சி அடையேன். Hallelujah. Hallelujah. I shall not be in want. In other words, I will lack nothing. நான் தாழ்ச்சி அடையேன் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. எனக்கு ஒரு குறைவும் இல்லை. இல்லை. What does it mean Jehovah Jireh? எனக்கு ஒரு குறை இல்லைன்னு என்ன அர்த்தம்? He is my provider. He provides everything. அவர் நம்முடைய தேவைகளை எல்லாம் சந்திக்கிறவராக இருக்கிறார். Therefore he is Jehovah Jireh. In the first verse we looked at 2 names of God, Jehovah Ruah and Jehovah Jireh. முதலாவது வசனத்தில் நாம் 2 நாமங்களை அந்த இடத்துல பார்க்க முடியும். யெகோவா ரூவா மட்டுமல்ல, அவர் யெகோவா ஈரேவாயும் இருக்கிறார். Amen. Hallelujah. Hallelujah. The second verse, he makes me lie down in green pastures. இரண்டாவது வசனத்திலே அமர்ந்த தண்ணீர்கள் அண்டையில் என்னை கொண்டு போய் விடுகிறார். He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters.
அவர் என்னை புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்த்து அமர்ந்த தண்ணீர்கள் அண்டையில் என்னை கொண்டு போய் விடுகிறார். Hallelujah. ஹல்லேலூயா. This quiet waters symbolizes the peace of God. அமர்ந்த தண்ணீர் என்பது கர்த்தருடைய சமாதானத்தை குறிக்கிறதாக இருக்கிறது. So what is the third name of God? ஆகவே மூன்றாவது நாமம் இந்த இடத்துல என்ன? Jehovah Shalom. யெகோவா ஷாலோம். Hallelujah. ஹல்லேலூயா. And he restores my soul. He guides me in the path of righteousness for his name's sake. அவர் என் ஆத்மாவை தேற்றி தம்முடைய நாமத்து நிமித்தம் என்னை நீதியின் பாதைகளில் நடத்துகிறார். So what is the fourth name? இந்த இடத்துல நான்காவது நாமம் என்ன? Our God is righteous. அவர் நீதியுள்ள தேவனாய் இருக்கிறார். What is the Hebrew name for that? எபிரேய நீதியுள்ளவர் என்பதற்கான எபிரேய வார்த்தை என்ன? Sitkeno. Jehovah Sitkeno. யெகோவா சிட்கேனோ. And he is the righteous God. அவர் நீதியுள்ள தேவனாய் இருக்கிறார். And even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன். தேவரீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர். உமது கோலும் உமது தடியும் என்னை தேற்றும். So you are with me. நீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர். What is the Hebrew name that we can give to God? இந்த இடத்துல எபிரேய பெயர் என்ன கொடுக்க முடியும்? Jehovah Shammah. யெகோவா ஷம்மா. Hallelujah. Hallelujah. He always accompanies us. எப்பொழுதும் நமக்கு துணையாகவே இருக்கிறார். Whether it is in the valley or in the mountain top, he accompanies us. பள்ளத்தாக்கில் இருந்தாலும் மலை உச்சியானாலும் எப்பொழுதும் அவர் நம்மோடு கூடவே இருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. So I will fear no evil, for you are with me. Your rod and staff, they comfort me. ஆகவே நான் பயப்படேன், உம்முடைய கோலும் உமது தடியும் என்னை தேற்றும். And fifth verse. ஐந்தாவது வசனம். Could you please tell me what was the name we can draw from here? You prepare a table before me in the presence of my enemies. இந்த வசனத்துக்கு என்ன நாமத்தை கொடுக்க முடியும் என்று சொல்லுகிறீர்களா? ஒரு பந்தியை அவர் எனக்காக ஆயத்தம் பண்ணுகிறார். Jinju is right. Jehovah Nissi. யெகோவா நிசி. Hallelujah. Hallelujah. You anoint my head with oil, my cup overflows. என் தலையை எண்ணெயால் அபிஷேகம் பண்ணுகிறீர், என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது. You prepare a table before me in the presence of my enemies. In the presence of my enemies, God anoints me and he prepare a banquet before me, a feast before me. என் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக கர்த்தர் எனக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தி என்னுடைய தலையை எண்ணெயால் அபிஷேகம் பண்ணி எனக்கு என்னுடைய பாத்திரத்தையும் அவர் நிரம்பி வழிய செய்கின்றார். So it represents the victory. இந்த இடத்துல அது ஜெயத்தை குறிக்கிறது. Triumphal. Hallelujah. Hallelujah. So Jehovah Nissi. யெகோவா நிசி. And next verse. ஆறாவது. Surely goodness and love, a mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும். நான் கர்த்தருடைய வீட்டிலே நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருப்பேன். I will dwell in the house of the Lord forever. நான் கர்த்தருடைய வீட்டிலே நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருப்பேன். இயல்வலாம் நீரே உமக்கு ஆரம்பம் இல்லையே, இயல்வலாம் நீரே உமக்கு முடிவொன்றும் இல்லையே, இயல்வலாம் நீரே உமக்கு ஆரம்பம் இல்லையே, இயல்வலாம் நீரே உமக்கு முடிவொன்றும் இல்லையே, உம்மை கண்டவர் இல்லையே, உம்மை அறிந்தவர் இல்லையே, உம்மை கண்டவர் இல்லையே, உமக்கு உருவங்கள் இல்லையே, நீரே உன்னத, நீரே மகத்துவர், நீரே மகத்துவர், உம்மை ஆராதிப்பே, நீரே உன்னத, நீரே பரிசுத்த, நீரே மகத்துவர், உம்மை ஆராதிப்பே. Yelvalam. Hallelujah. He has no beginning and he has no end. அவருக்கு முடிவும் இல்லை, அவருக்கு துவக்கமும் இல்லை, அவருக்கு முடிவும் இல்லை. He is eternal God. அவர் நித்தியமாய் வாழுகிற I தேவனாய் will இருக்கிறார். dwell in the house of God forever. That is eternity. That refers to eternity. நான் கர்த்தருடைய வீட்டிலே நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருப்பேன் என்று சொல்லுகிறது நித்தியத்தை குறிக்கிறது, நித்திய காலங்களை குறிக்கிறது. Eternal God. That means Yelvalam. நித்தியமாய் வாழுகிற தேவனை அது குறிக்கிறது. ஏல்வுலாம். Hallelujah. Hallelujah. Amen. God is our, the God the Father, he is interested. He himself confessed that I am the Lord that healeth thee. பிதாவாகிய தெய்வம் அவர் நமக்கு தெரிவிக்கிற ஒரு காரியம், நான் உங்களை சுகப்படுத்துகிற பரிகாரி என்று அவர் சொல்லுகிறார். Exodus chapter 15 verse 26. யாத்ராகமம் 15வது அதிகாரம் 26வது வசனத்தில் நாம் அதை பார்க்க முடியும். He is our healer.
அவர் நம்முடைய பரிகாரியாய் இருக்கிறார். And Son of God, Jesus Christ, in Matthew chapter 8 and 17, whenever people come with sickness, Jesus healed everyone. குமாரனாகிய தெய்வமும் அவர் சுகத்தை கொடுக்கிறவராக இருந்தார். மத்தேயு 8வது அதிகாரம் 17வது வசனங்களை நாம் வாசிக்கும் போது அவர் வந்த ஜனங்கள் எல்லாரையும் அவர் அந்த இடத்துல சுகப்படுத்துகிறதை நாம் வாசிக்க முடியும். When you read 1 Corinthians chapter 12 verse 9, 1 கொரிந்தியர் 12வது அதிகாரம் 9வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் போது Holy Spirit is the one who gives the gift of healing to the church. ஆவியானவர் சபைகளுக்கு சுகமளிக்கும் வரத்தை கொடுக்கிறதை நாம் அந்த இடத்துல பார்க்க முடியும். So Father God interested to heal the people. பிதாவாகிய தெய்வம் பிள்ளைகளை குணப்படுத்த அவர் பிரியமாயிருக்கிறார். And the Son of God he healed everyone who approached him. குமாரனாகிய தெய்வமும் அவரிடத்துல சுகத்தை வேண்டி வந்த ஒவ்வொருவரையும் அவர் அந்த இடத்துல சுகப்படுத்துகிறார். And the Holy Spirit of God through the gift of the Holy Spirit, even today he is healing us. ஆவியானவரும் அவருடைய அந்த வரத்தின் மூலமாக இன்று ஜனங்களை சுகப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. So the Jehovah Rapha, he heals us. யெகோவா ராஃபா நம்மை சுகப்படுத்துகிற தேவனாய் இருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. So why I mentioned this in between was because when we meditated Jehovah Rapha and this Trinitarian God, he is interested to heal all of us. நான் இதை இதற்கு மத்தியிலே சொன்னேன் என்று சொன்னால், திருத்துவ தெய்வம் நம்முடைய சுகத்திலே மிகவும் ஆர்வம் உள்ளவராய் இருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. So the Trinitarian God today he wants to heal all of us. திருத்துவ தெய்வம் நம்மை குணப்படுத்த ஆவலாய் இருக்கிறார். Today he wants to heal all of us. நம்மை குணப்படுத்த ஆவலாய் இருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. So we are looking at Jehovah Ruva, but I would like to say about Jehovah Rapha because he wants to heal everyone today. நாம் யெகோவா I ரூவா know some people here suffer with some sickness and expect a miracle from God, expect a touch from God. He is going to do it. நாம் யெகோவா ரூவா என்பதை நாம் தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் அதற்கு மத்தியில யெகோவா ராஃபாவை குறித்து நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். இந்த நாளிலே இந்த நேரத்தில் கர்த்தர் நம்மை சுகப்படுத்துவதற்காக நம் மத்தியில இருக்கிறார். நீங்கள் இங்க இருக்கிற சிலருக்கு வியாதி பலவீனங்கள் உண்டு. உங்களை சுகப்படுத்த கர்த்தர் போதுமானவராய் இருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. Turn your Bible to John chapter 10. யோவான் 10வது அதிகாரத்துக்கு நேராக நாம் திருப்பிக் கொள்வோம். The first verse please read. I tell you the truth, the man who does not enter through the sheep pen by the gate but climbs in by some other way is a thief and a robber. மெய்யாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், ஆட்டுத் தொழுவத்திற்குள் வாசல் வழியாய் பிரவேசியாமல் வேறு வழியாய் ஏறுகிறவன் கள்ளனும் கொள்ளைக்காரனுமாய் இருக்கிறான். The man who enters by the gate is the shepherd of his sheep. வாசல் வழியாய் பிரவேசிக்கிறவன் அந்த ஆடுகளை மேய்க்கிற மேய்ப்பனாக இருக்கிறான். The watchman opens the gate for him and the sheep listen to his voice. வாசலை காக்கிறவன் அவனுக்கு திறக்கிறான், ஆடுகளும் அவன் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கிறது. He calls his own sheep by name and leads them out. அவன் தன்னுடைய ஆடுகளை பெயர் சொல்லி கூப்பிட்டு அவைகளை வெளியே நடத்தி கொண்டு போகிறான். Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Jehovah Ruva, he is our shepherd. யெகோவா ரூவா நம்முடைய மேய்ப்பராக இருக்கிறார். When we are under his hands, நாம் அவருடைய கைக்குள்ளாக இருக்கும்போது, here it says, my sheep know my voice. இந்த இடத்துல கர்த்தர் சொல்லுகிறார், என்னுடைய ஆடுகள் என்னுடைய சத்தத்தை நன்கு அறிந்திருக்கும் My என்று. sheep will listen to my voice. என்னுடைய ஆடுகள் என்னுடைய சத்தத்திற்கு கீழ்ப்படியும் என்று சொல்லுகிறார். Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. The shepherd comes in the main door. மேய்ப்பன் வாசல் வழியாக உட்பிரவேசிப்பார். Hallelujah. Hallelujah. So fourth verse, when he has brought out all his own, he goes on ahead of them and his sheep follow him because they know his voice. 4வது வசனம், அவன் தன்னுடைய ஆடுகளை வெளியே விட்ட பின்பு அவைகளுக்கு முன்பாக நடந்து போகிறான், ஆடுகள் அவன் சத்தத்தை அறிந்திருக்கிறபடியினால் அவனுக்கு பின் செல்லுகிறது. Not just the sheep know his voice, they listen to his voice. ஆடுகள் அவருடைய சத்தத்தை அறிந்திருக்கிறது மாத்திரமல்ல, அவருக்கு பின் செல்லுகிற ஆடுகளாயும் அது இருக்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. The shepherd is not behind them, shepherd is going before them and they follow voluntarily. இந்த இடத்துல மேய்ப்பர் அவர்கள் ஆடுகளுக்கு பின்பதாக வரவில்லை, ஆடுகளுக்கு முன்பதாக சென்று அவைகளை வழி நடத்துகிறார். In the 5th verse it says, but they will never follow a stranger, in fact they will run away from him because they do not recognize the stranger's voice. அந்நியருடைய சத்தத்தை அறியாதபடியினால் அவைகள் அந்நியனுக்கு பின் செல்லாமல் அவனை விட்டு ஓடிப்போம் என்றார். Hallelujah. Hallelujah. If you like to be under the shepherd, you must know and listen to his voice. You are not supposed to go after the strange voice.
நீங்கள் மேய்ப்பருடைய கைக்குள்ளாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவீர்கள் என்று சொன்னால் அவருடைய சத்தத்தை அறிந்து அவருக்கு பின் செல்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். அந்நியனுடைய சத்தத்தை கேட்டு பின் செல்லக்கூடாது. Hallelujah. Hallelujah. How to know his voice? அவருடைய சத்தத்தை நாம் எப்படி அறிந்து கொள்ள முடியும்? How to recognize his voice? அவருடைய சத்தத்தை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்ள முடியும்? When you have a consistent prayer life, நாம் எப்பொழுதும் தொடர்ச்சியான ஒரு ஜெப வாழ்க்கை நமக்கு இருக்கும்போது, when you regularly meditate the word of God, தொடர்ச்சியாக நாம் வேத வசனங்களை நாம் தியானிக்கும் போது, you will know his voice. அவருடைய சத்தத்தை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும். Hallelujah. Hallelujah. You can discern his voice in our spirit. You can discern his voice through the word of God. நம்முடைய ஆவியில கர்த்தருடைய சத்தத்தை நன்கு உணர்ந்து கொள்ள முடியும். அவருடைய வார்த்தைகளின் ஊடாகவும் கர்த்தருடைய சத்தத்தை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும். If you are not fine tuned to listen to the voice of God, you will be misguided. There are many strangers who wants to deviate you from the very purpose in which God has called you. நாம் கர்த்தருடைய சத்தத்தை கேட்பதற்கு நாம் நம்மை ஒப்பு கொடுக்கவில்லை அல்லது செவிசாய்க்கவில்லை என்று சொன்னால் உலக பிரகாரமான மற்ற காரியங்களில் நம்மை திசை திருப்பிவிடும். Hallelujah. Hallelujah. கசாப்பு கடைக்காரனும் நம்மளை தேடிக்கிட்டு இருக்கான். அவன் எப்படியாச்சும் கொண்டு போய் நரகத்தில் தள்ளணும்னு நினைக்கிறேன். கசாப்பு கடையில் வெட்டணும்னு நினைக்கான். அப்போ நம்ம மெய்ப்பனுடைய சத்தத்தை சரியாக அறியலைன்னா வழி தவறி போயிடும். வழி மாறி போனால் விழி பிதுங்கி நிற்கணும். வழி மாறி போனோன்னு சொன்னால் அவன் நம்மளை அந்த ஸ்ட்ரேஞ்ச் வாய்ஸ், ஏன் இந்த ஷெப்பர்டு அவன் குறுக்கு வழியில் வரான், பின்வாசல் வழியாக வரான். அவன் பின்வாசல் வழியாக வரவன் மேலே தான் நமக்கு ரொம்ப பெரிய அட்ராக்ஷன் இருக்குது. ஏன்னா இன்றைக்கி துருபதேசங்கள் தான் ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்குது. ஐ யூஸ் டு வண்டர், there was somebody from Sirnaikimbalayam and they used to come to church very regularly. சீரநாயக்கம்பாளையத்தில் எனக்கு தெரிந்த ஒரு குடும்பம் உண்டு. அவர்கள் ரெகுலராக தொடர்ந்தேச்சியாக சபைக்கு வரக்கூடிய ஒரு நபர்கள். All of a sudden they went to Jehovah Witness. திடீரென்று அவர்கள் யெகோவா சாட்சிகள் சபைக்கு சென்று விட்டார்கள். Nearly about 2-3 years I know them. 2-3 வருஷங்களாக நான் அவர்களை நன்கு அறிவேன். But they are from CSE background and nearly about 20-25 years, they were more than 20-25 years, they have been going to CSE church. அவர்கள் 25 ஆண்டுகளாக CSI சபைக்கு சென்று கொண்டிருந்த ஒரு குடும்பம் தான். And 2-3 years they come to our church. 2-3 வருடங்களாக நம்முடைய சபைக்கு வந்து கொண்டிருந்தார்கள். And then somehow they had an attachment with the Jehovah Witness people. எப்படியோ அவர்களுக்கு யெகோவா சாட்சிகள் சபையோடு ஒரு தொடர்பு ஏற்பட்டது. Though they come to church, they visited our church, they attended our meetings 3 years. I could not see them regularly reading or praying in their house. நம்முடைய சபைக்கு அவர்கள் 2-3 வருஷம் வந்து கொண்டிருந்தவர்களாக இருந்தாலும் அவர்கள் வேதத்தை தியானிக்கிறதையோ அல்லது அவர்கள் ஜெபிக்கிறதையோ என்னால் பார்க்க முடியவில்லை. But I used to preach every time. I used to tell them, you have to pray, you have to meditate the word of God, you have to come to the church regularly. ஆனால் ஒவ்வொரு முறை அவர்களை பார்க்கும்போதும் நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும், நீங்கள் வேதத்தை தியானிக்க வேண்டும், சபைக்கு ஒழுங்காக வர வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு அறிவுறுத்துவது உண்டு. But what happened? No, after they went to Jehovah Witness, within a month's time, ஆனால் அவர்கள் அந்த யெகோவா சாட்சிகள் சபைக்கு சென்றபோது ஒரு மாதத்துக்குள்ளாகவே they have memorized so many scriptures. அவர்கள் अनेक வேத வசனங்களை மனனம் செய்திருக்கிறார்கள். They knew it with by heart. They knew all the references. அவர்கள் அந்த வசன ஆதாரங்களோடு அந்த வசனங்களை எல்லாம் அவர்கள் மனனமாக சொல்லுகிறார்கள். They were trained, they were equipped with all those verses which controversial verses. அவர்கள் controversial verses, there is no controversial verse in the Bible, but they twist the word of God, which wherever the word which questions the deity of Jesus Christ in their point of view, they have memorized all those scriptures. எந்தெந்த வசனங்கள் எல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய தெய்வீக தன்மைக்கு கேள்வி எழுப்புகிறது, சந்தேகப்பட வைக்கிறதோ அப்படிப்பட்ட வசனங்களை எல்லாம் வசன ஆதாரங்களோடு அவர்களுக்கு மனனம் செய்யும் வகையில் அவர்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்திருக்கிறார்கள். I was disappointed, I was frustrated. எனக்கு மிகவும் வருத்தமாக இருந்தது, மிகவும் எரிச்சலாகவும் இருந்தது. When they were going to CSI church, if something that is happened, no, it is okay. But they have come to our church and then all of a sudden it has happened. CSI சபைக்கு சென்று கொண்டிருக்கும் போது இப்படி ஒரு காரியம் நடந்திருந்தது என்று சொன்னால் பரவாயில்லை. ஆனால் ஆவிக்குரிய நம்முடைய சபைக்கு வந்ததற்கு பிற்பாடு இப்படி நடந்தது எனக்கு தாங்க முடியாத ஒரு பாரமாக இருந்தது. I was so confused, I was so mad at myself. எனக்கு மிகவும் குழப்பமாக இருந்தது, என்னை குறித்து எனக்கு மிகவும் எரிச்சலாக இருந்தது. ஆண்டவர் நம்ம கையில கொடுத்த ஆடுகளை நம்ம தவற விட்டோமோ அப்படினு யோசிச்சேன். So I was praying about them. நான் அவர்களை குறித்து ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தேன். What happened, you know? என்ன நடந்தது தெரியுமா? God given me an illustration.
கர்த்தர் எனக்கு ஒரு உதாரணத்தை சொல்லி கொடுத்தார். I was reading a daily newspaper and from there God began to inspire my heart. நான் அந்த செய்தித்தாள்களை தினமும் நமக்கு கைகள் கிடைக்கிற அந்த செய்தித்தாளை நான் வாசித்து கொண்டிருந்தேன். ஒரு தவளை, அது ஜப்பானில் உள்ள ஒரு தவளை, அந்த தவளையோட விஷம் உள்ளே போச்சுன்னா 1 மினிட்ல லைஃப் போயிடுமா, டெர்மினேட் ஆகிடுமா. அதை படித்தேன். நான் படித்த உடனே நான் 1 மினிட்டோட ஜீவன் இருக்குது, பாம்பு கடிச்சா கூட ஒரு 2-3 நாள் உயிரோடு இருக்கான், ஏதாவது பண்ணுறாங்க. இந்த தவளையோட விஷம் வந்து பட்ட உடனே 1 நிமிஷத்தில் உயிர் போயிடுமா. அதை படித்தேன். டக்குன்னு என்னதுன்னா, விஷம் எப்பயுமே என்ன செய்யும், வீரியமாக இருக்கும், வேகமாக. நீங்கள் பாதாம் வாங்கி சாப்பிடுங்க, நட்ஸ் வாங்கி சாப்பிடுங்க, அப்புறம் வேறு என்னெல்லாம் சத்தான பொருள் ஆகாரம்லாம் இருக்குது, பொருட்கள் இருக்குது, இதெல்லாம் சாப்பிடுங்க. இந்த ஸ்ட்ரென்த்து எப்படி கெயின் ஆகும், ரொம்ப ஸ்லோவாக கெயின் ஆகும். ஆனால் விஷம் என்ன செய்யுது, உடனே தலைக்கு ஏறிடுது, உயிரே போயிடுது. ஆரோக்கியமான உபதேசங்கள் பரவுறதை விட, அது மாதிரி இந்த ஒரு சர்ச்சில் பிரசங்கம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன், இடையில ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷன் சொல்கிறேன், அது கொஞ்சம் கான்ட்ரவர்ஷியலாக போயிடுது. 1 மணி நேரம் பேசின நல்ல வார்த்தையெல்லாம் மறந்து இங்கே தான் போயிடுவோம். அந்த ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷன், அந்த ஃபன் ஸ்டோரி அல்லது ஒரு ராங் கம்யூனிகேஷன், அதுதான் பெரிய பிரபலமாக மாறிடும். அப்படி தானே? இவ்வளோ நாள் நான் பிரசங்கம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இந்த சபையில். கிட்டத்தட்ட nearly about 17 years I have been preaching in this church. Sorry, உங்களை மறந்துட்டேன். 17 years I have been preaching in the church. 17 வருடமாக நான் இந்த சபையில் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். We have a YouTube channel for nearly about 7-8 years. 7-8 வருஷங்களாக நமக்கு யூடியூப்ல ஒரு சேனல் இருக்கிறது. One Sunday message only maximum or 500-600 people used to watch. 500 or 600 views we have. நம்முடைய ஞாயிறு செய்திகளை பார்க்கும்போது 500-600 மக்கள் மாத்திரமே அதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். Suppose in the next Sunday, ஒருவேளை அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை, without wearing the shirt, if I come and preach, நான் மேற்சட்டை அணியாமல் வந்து பிரசங்கிப்பேன் என்று சொன்னால், immediately I will become viral. The whole world will come to know there is a pastor, Joel Babu, who is in Coimbatore. This fellow preached without wearing the shirt. நான் மிகவும் வைரலாக பேசப்படுவேன். முழு உலகத்துக்கும் நான் ஒரே நாளிலே Within a day I will be very familiar to all the Tamil Christian community. Even to the other language people will come and watch. ஒரே நாளிலே கிறிஸ்தவ சமுதாயம் முழுவதும் என்னை அறிந்து கொள்ளும். என் மகளுக்கு சிரிப்பு தாங்க முடியல. அப்படி இது வந்துடாதீங்க பார்த்தாரு. அன்பு தேவ பிள்ளைகளே, விஷம் வந்து வேகமாக பரவுது. So have to be very careful. There are many voices which are trying to deviate us from the very purpose in which God has called us. கர்த்தர் நம்மை அழைத்திருக்கிற அவருடைய சித்தத்திலிருந்து நம்மை திசை திருப்பும்படியாக அநேக சத்தங்கள் நாம் ஒவ்வொரு நாளும் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறோம். Only when we have a consistent walk with God, when we have a regular prayer life, a very dedicated devotional life, only then we can discern the voice of God. ஒவ்வொரு நாளும் தொடர்ந்தேச்சையாக கர்த்தரோடு நடக்கும்போது, கர்த்தரிடத்தில் நாம் ஜெபிக்கும்போது, அவருடைய வேத வசனங்களை தியானிக்கும்போது மாத்திரமே கர்த்தருடைய சத்தத்தை நாம் நன்கு அறிந்து கொள்ள முடியும். Otherwise some strange voice which will be very attractive and you will fall apart. அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் நம்மை வசீகரிக்கிற வேறு அநேக அந்நிய சத்தத்திற்கு நாம் விழுந்து போவோம். Hallelujah. Hallelujah. Let us read the 6th verse. Jesus used this figure of speech, but they did not understand what he was telling them. 6வது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம். இந்த உவமையை இயேசு அவர்களுடனே சொன்னார், அவர்களோ அவர் சொன்னவைகளின் கருத்தை அறியவில்லை. Because they don't have that wisdom to discern and understand what Jesus was about to say, was saying. இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொன்னார் என்பதை விளங்கிக் கொள்ளத்தக்கதான ஒரு ஞானமும் ஒரு பகுத்தறிகிற அறிவும் அவர்களுக்கு இல்லாதிருந்தது. Hallelujah. Hallelujah. 7th verse. Therefore Jesus said again, I tell you the truth, I am the gate of the sheep. 7வது வசனத்தில் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், இயேசு மறுபடியும் அவர்களை நோக்கி, நானே ஆடுகளுக்கு வாசல் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். All whoever came before me were thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. எனக்கு முன்னே வந்தவர்கள் எல்லாரும் கள்ளரும் கொள்ளைக்காரருமாய் இருக்கிறார்கள், ஆடுகள் அவர்களுக்கு செவி கொடுக்கவில்லை. Amen. Amen. So this flock, I know they have not responded to the strange voice. இங்க இருக்கிற உங்களை குறித்து எனக்கு தெரியும், அந்நிய சத்தத்திற்கு நீங்கள் செவி கொடுக்கவில்லை. I am the gate, whoever enters through me will be saved. நானே வாசல், என் வழியாய் ஒருவன் உட்பிரவேசித்தால் அவன் ரட்சிக்கப்படுவான். Hallelujah. Hallelujah. He come in and go out and find pasture. அவன் உள்ளும் புறம்பும் சென்று மேய்ச்சலை கண்டடைவான். The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they might have a abundant life. திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகிறானே அன்றி வேறொன்றுக்கும் வரான், நானோ அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும்
அது பரிபூரணப்படவும் வந்தேன். Amen. Hallelujah. Hallelujah. Next one verse, let us read together. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. அடுத்த வசனத்தை நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிப்போம். நானே நல்ல மேய்ப்பன், நல்ல மேய்ப்பன் ஆடுகளுக்காக தன் ஜீவனை கொடுக்கிறான். Hallelujah. Hallelujah. Those strange voice, if you follow them, they will take your life. But he has given his life. அந்நிய சத்தத்திற்கு செவி கொடுப்போம் என்று சொன்னால் நம்முடைய ஜீவனை நாம் இழந்து போகிறவர்களாக இருப்போம். ஆனால் கர்த்தருடைய சத்தத்தை கேட்கும்போது நாம் ஜீவனை கண்டடைகிறவர்களாக இருப்போம். Hallelujah. Hallelujah. What I have learnt from the newspaper was from the books, a sheep it can see for 20 feet, maximum 20 or 30 feet long it can watch. புத்தகங்களிலிருந்து நான் கற்றுக்கொண்ட ஒன்று என்னவென்று சொன்னால், அந்த ஆடுகளுக்கு 30 அடி 30 அடிகளுக்கு அவர்களுக்கு பார்வை தெரியும். அதோட பார்வை வந்து 30 feet அளவு தான் பார்க்க முடியும். But a shepherd can see beyond a kilometer if he is in a top of something. ஆனால் அந்த மேய்ப்பருக்கோ கிலோமீட்டர் கணக்கில் அவரால் பார்க்க முடியும். Sometimes within that short sight, that's 20-30 feet radius, some pastures it may look at, they may seem to be so greenish. ஆனால் அந்த குறுகிய பார்வைக்குள்ளாக அவர்களுக்கு தெரிகிற அந்த மேய்ச்சலில் சில பசுமையான மேய்ச்சல்களை அவர்கள் பார்க்கும்போது அவர்கள் அதை நோக்கி சென்று விடுகிறார்கள். But the shepherd has a different plan. He has a better pasture than this. ஆனால் மேய்ப்பரிடத்தில் இதை விடவும் விலை உயர்ந்த மேய்ச்சல் அவரிடத்தில் உண்டு. Sometimes we don't wait for the will of God and the time of God. நாம் அநேக நேரங்களில் கர்த்தருடைய நேரத்திற்காகவும் அவருடைய சித்தத்திற்காகவும் நாம் காத்திருக்கிறதில்லை. You know why? Because we have seen something very attractive nearby. ஏனென்றால் நாம் அருகிலேயே மிகவும் கவர்ந்தெழுக்கப்படத்தக்கதான ஒரு காரியத்தை நாம் பார்த்து விட்டோம். God wants to give the best. கர்த்தர் நமக்கு சிறப்பானதை தர ஆயத்தமாக இருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. But we are not willing to wait. ஆனால் நாம் காத்திருக்க ஆயத்தமாக இருக்கவில்லை. Why we are not willing to wait? நாம் ஏன் காத்திருக்க We have seen something nearby. We have seen something nearby. நாம் அருகாமையிலேயே சிலதை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். And we wanted to get that, grab that. நாம் அதை அபகரித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்கிற ஒரு எண்ணம் நமக்குள் உண்டாயிற்று. And we are so desperate to have it. அதை எப்படியாகிலும் அடைந்து விட வேண்டும் என்றும் நாம் எண்ணம் கொண்டு விட்டோம். But he never wants to give that. ஆனால் கர்த்தர் அதை நமக்கு தருவதில்லை. அவருக்கு எப்பொழுதும் ஆசை கிடையவே கிடையாது. Let us not get settled down for the least things of this world. மிகவும் அரிதான காரியங்களிலே, அற்பமான காரியங்களிலே நாம் திருப்தி கொண்டு விடக்கூடாது. Amen. Hallelujah. God has a better future for all of us. கர்த்தர் நமக்காக ஒரு சிறந்த எதிர்காலத்தை வைத்திருக்கிறார். God has a better blessing for all of us. நமக்காக சிறப்பான ஆசீர்வாதங்களை கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார். Let us not get settled by whatever we see with our own physical eyes. நம்முடைய கண்களினால நாம் பார்க்கிறதை பார்த்து நாம் எதையும் கண்ணில் பார்க்கிற எதையாயிலும் பார்த்து நாம் திருப்தி அடைந்து விடக்கூடாது. God has something beyond our imagination. The eyes have never seen, ears have never heard, never it has come into our dreams, but God is going to do so many things He has installed for us. He has planned for us. கர்த்தர் நமக்காக ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறவைகளை நம்முடைய கண்கள் காணவும் இல்லை, நம்முடைய செவிகள் கேட்கவும் இல்லை. அத்தனை பெரிய ஸ்லாக்கியங்களை கர்த்தர் நமக்காக ஆயத்தம் செய்து வைத்திருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. Do you believe it? நீங்கள் அதை விசுவாசிக்கிறீர்களா? நம்ம பக்கத்தில் பார்க்குற விஷயங்கள்ல இது எனக்கு வேணும், இதுதான் வேணும் அப்படின்னு நம்ம நிற்காம தேவ சித்தத்துக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுப்போம். ஆமென். ஹல்லேலூயா. தேவ சித்தம் நிறைவேற என்னையும் ஒப்படைக்கின்றே. தேவ சத்தம் என்னுள்ளில் பலமாக தோனிக்குதே. தேவ சித்தம் நிறைவேற என்னையும் ஒப்படைக்கின்றே. தேவ சத்தம் என்னுள்ளில் பலமாக தோனிக்குதே. பொன்னை போல புடமிட்டாலும் பொன்னாக விளங்குவேன் என்றென்றுமே. பொன்னை போல புடமிட்டாலும் பொன்னாக விளங்குவேன் என்றென்றுமே. திராணிக்குமே சோதித்திடா தாங்கிட பலனளிப்பா. ரெட்டிப்பான பங்கை பெற ரட்சகர் அழைக்கின்றாரே. தேவ சித்தம்
நிறைவேற என்னையும் ஒப்படைக்கின்றேன். தேவ சத்தம் என்னுள்ளில் பலமாக துணிக்குதே. I want everyone to sing. தேவ சித்தம் நிறைவேற என்னையும் ஒப்படைக்கிறேன். தேவ சத்தம் என்னுள்ளில் பலமாக துணிக்குதே. முட்களுக்குள் மலர்கின்றதோ மக்களை கவரும் தீனி புஷ்பம் போ. முட்களுக்குள் மலர்கின்றதோ மக்களை கவரும் தீனி புஷ்பம் போ. என்னையுமே தம் சாயலாக என்றென்றும் உருவாக்குவார். என்னையுமே தம் சாயலாக என்றென்றும் உருவாக்குவார். தேவ சித்தம் நிறைவேற என்னையும் ஒப்படைக்கிறேன். எத்தனை பேர் ஒப்படைக்க விரும்புகிறீர்களோ எளிமை நின்று கர்த்தருடைய கரத்தில் நம்ம ஒப்படைப்போம். மேய்ப்பனுடைய சத்தம் கேட்பதற்கு நம்ம ஒப்பு கொடுப்போமா? கஷ்டமெல்லாம் தொலையும் போனால் கண்ணீர் கவலையும் தீரும் அண்ணா. கஷ்டமெல்லாம் தொலையும் போனால் கண்ணீர் கவலையும் தீரும் அண்ணா. இரட்டிப்பான பங்கை பெற இரட்சகர் அழைக்கின்றாரே. இரட்டிப்பான பங்கை பெற இரட்சகர் அழைக்கின்றாரே. தேவ சித்தம் நிறைவேற என்னையும் ஒப்படைக்கிறேன். தேவ சத்தம் என்னுள்ளில் பலமாக நுழைக்குதே. முன்னறிந்து அழைத்தவரே முன்னின்று நலமுடன் நடத்துவார். முன்னறிந்து அழைத்தவரே முன்னின்று நலமுடன் நடத்துவார். சகலமும் நன்மைக்கென்றே சாட்சியாய் நிறுத்திடுவார். சகலமும் நன்மைக்கென்றே சாட்சியாய் நிறுத்திடுவார். தேவ சித்தம் நிறைவேற என்னையும் ஒப்படைக்கிறேன். தேவ சத்தம் என்னுள்ளில் பலமாக கரம் உயர்த்தி சொல்லுவோம். தேவ சித்தம் நம்மை அர்ப்பணிப்போமாக, நம்மை ஒப்படைப்போம். கர்த்தர் நிச்சயமாய் கனம் பண்ணுவார். ஏற்கனவே சொன்னது போல இன்றைக்கே நம்மை சுகமாக்குவார். பலமாக தூரிக்குவே புன்னை போல புடமிட்டாலும் பொன்னாக விளங்குவேன் என்றென்றுமே. பொன்னை போல புடமிட்டாலும் பொன்னாக விளங்குவேன் என்றென்றுமே. திராணிக்குமே சோதித்தீடா தாங்கிட பலனளிப்பார். ஆமென். திராணிக்குமே சோதித்தீடா தாங்கிட பலனளிப்பார். திராணிக்குமே சோதித்தீடா
சோதிக்கப்பட அவர் விட மாட்டார். God is faithful and he will give us strength to endure it and he will always provide a way out for it. கர்த்தர் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். நாம் தாங்கிக் கொள்ள பலனையும் தப்பிக்கொள்ளும்படியான போக்கையும் நமக்கு எப்பொழுதும் ஏற்படுத்துகிறவராக இருக்கிறார். Look at the trust that he had towards his sheep. அவருடைய ஆடுகளின் மேல் அவருக்கு இருந்த நம்பிக்கையை நாம் சற்று பார்ப்போம். He was confessing that my sheep will listen to me. அவர் இந்த இடத்துல அறிக்கை செய்கிறார், என்னுடைய ஆடுகள் என்னுடைய சத்தத்திற்கு பின் My செல்லும். sheep will know my voice. என்னுடைய ஆடுகள் என்னுடைய சத்தத்தை நன்கு அறியும். And they will come after me. அவர்கள் எனக்கு பின் செல்வார்கள். Let us surrender ourselves to follow him. நாம் அவரை பின்பற்றும்படியாக அர்ப்பணிப்போம். The shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will go. I have made a choice to listen to your voice. Wherever you may lead, I will follow. The shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will go. Should I face the mighty mountain or the valley dark and deep, the shepherd of my soul be my guide. Should I face the mighty mountain or the valley dark and deep, the shepherd of my soul be my guide. மலை முகற்றுக்கு செல்ல வேண்டியதாக இருந்தாலும் பள்ளத்தாக்கிலே கர்த்தரனை நடத்தினாலும் I have made a choice to listen to his voice. அவருடைய சத்தத்தை கேட்பதற்கு நான் என்னை அர்ப்பணித்திருக்கிறேன். அவர் எங்கே நடத்தினாலும் சந்தோஷமாய் பின் செல்லுவேன். பரலோக பிதாவே, உம்முடைய வார்த்தையை கேட்ட உம்மை ஆராதித்த உம்முடைய பிள்ளைகள் இங்கிருந்து வறுமையாய் செல்லாதபடிக்கு இந்த வாரத்தில் நற்செய்திகள் தேடி வரட்டும். இன்றைக்கு பலவீனங்கள் மறைந்து போகட்டும். கர்த்தர் அற்புதங்களை செய்து உம்முடைய பிள்ளைகளை சாட்சியாய் நிறுத்துவீராக. தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கிறோம். நீரே மகிமைப்படும். இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். ஆமென். சேர்ந்து சொல்வேன், ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே உடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. குட் நைட்.